நாம் யாவரும் கண்களை மூடுவோம். हम सब लोगों को आंखों को बंद करेंगे। அன்பின் தகப்பனே, இந்த மூன்றாம் நாளிலும் கூட ராஜா இந்த ஆராதனை வேளைகளிலே உம்மை நாங்கள் நன்றி और செலுத்துகிறோம். परमेश्वर तीसरे दिन की परमेश्वर आराधना में आपको धन्यवाद करते கடந்த हैं। 2 நாட்களிலே நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு और பேசி परमेश्वर जो बीते हुए 2 दिन परमेश्वर आप हमसे बात किया प्रभु। ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து நீர் பேசினீர். आत्मिक जीवन में परमेश्वर क्या चाहिए करके आपने बात किया प्रभु। இன்றைக்கும் எங்களோடு இடைப்பட்டு நீர் பேசி और आज भी हमारे बीच में आकर बात कर। இந்த ஆராதனை துவக்கம் முதல் முடிவு வரை ये आराधना शुरुआत से लेके अंत तक பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। இதை கேட்கிற ஜனங்கள் ये परमेश्वर इस बातों को सुनने वाले लोग அந்த வார்த்தையானது உள்ளத்திலே கிரியை நடப்பித்து தரும்படியாய் और ये ஜெபிக்கிறோம். बात को परमेश्वर की क्रिया के रूप में बदल पाए। செய்தி கொடுக்கிறதான சகோதரனையும் உம்முடைய கரத்தில் और ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். जो परमेश्वर आपके जो भाई परमेश्वर प्रचार को बांट रहे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। நீர் அவரை மூடிக்கொண்டு உம்முடைய வார்த்தையின் சப்தத்தினாலே எங்களோடு கூட பேசி आप उसमें ढके परमेश्वर आप हमसे आकर बात करिए परमेश्वर। மகிமை உமக்கு தருகிறோம். महिमा सब आपको देते हैं। தொடர்ந்து நாங்கள் பாடுகின்ற பாடலை ஆராதனையும் உம்முடைய கரத்தில் और ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். परमेश्वर जो गीत को गाएंगे परमेश्वर और प्रभु आराधना भी आपके हाथ में सौंपते हैं। மகிமை எல்லாம் உமக்கே கொடுக்கிறோம். महिमा सब आपको देते हैं प्रभु। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से पिता आमीन आमीन। இப்பொழுது நம்முடைய பாடல் குழுவினர்கள் பாடுவார்கள், ஆராதனை செய்வார்கள். और நாம் अभी இணைந்து கொள்வோம். अभी भी हमारी चर्च की कोई टीम यहाँ पर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, गीत को गाएंगे और आराधना भी हो करेंगे। हम साथ मिलकर उसके नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करके इस गीत को गाएंगे। கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உம்மை கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது, உம்மை கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உம்மை கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே கிருபையே
और आराधना की ओर जाएंगे। हम जैसे कि गीत को गाया, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वाकई में हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हम भयभक्तियों के साथ उसके चरणों में थोड़ी देर उसकी आराधना की ओर जाते हैं। प्रभु कहता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में एक बल है, एक आराधना में एक शामत है। हालेलुया। वो प्रभु के थोड़ी देर उसके नाम को महिमा करते हुए, थोड़ी देर भय भक्तियों के साथ, इस समय पर आप घर पे तो होंगे जरूर, मगर भय भक्तियों के साथ परमेश्वर की आराधना पे जाएंगे। हालेलुया। वो प्रभु के नाम की महिमा करोगे। जितना आप भय भक्तियों के साथ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस समय पर जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, परमेश्वर एक एक को अभिषेक को देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शामत को देगा। हालेलुया। आप जितना आप अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करोगे, उतना ही परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगा। वो प्रभु के नाम को महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को जय जयकार करेंगे, थोड़ी देर पुकारेंगे। जितना आप पुकारोगे उतना शामत आपको देगा। हालेलुया। वो प्रभु इस महामारी से संभाल के आया प्रभु, वो प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो। वो प्रभु इस संडे के समय पर परमेश्वर, इस सुबह के समय पर परमेश्वर तेरी आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो परमेश्वर। अप्पा ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। एक एक को परमेश्वर इस समय पर कोई से भी दुर्बलता हो परमेश्वर, कोई भी परेशानी हो परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा देने पाए परमेश्वर। अप्पा वो भय भक्तियों के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, हम परमेश्वर को पुकारेंगे जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, जो परमेश्वर अना परमेश्वर आपके बीच में वास करने वाला। हालेलुया। वो धन्यवाद हो परमेश्वर, वो धन्यवाद हो परमेश्वर। क्योंकि भजन संगीता की पुस्तक में लिखा है यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, कि पुकारेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, हमको रक्षक करने वाला, हमको संभालने वाला परमेश्वर। वो हालेलुया। इस तीसरे दिन की मीटिंग में परमेश्वर आज आपको से बात करेगा। इस समय पर आप परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको दर्शनों को दे सकता है, नहीं तो परमेश्वर एक अभिषेक को दे सकता है, नहीं तो अन्य भाषा की वरदानों को दे सकता है। हालेलुया। उसको पुकारेंगे। वो कितना महान प्रभु है, वो कितना महान परमेश्वर। हालेलुया। वो धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो परमेश्वर। वो प्रभु वो आपकी आराधना करे। इस समय पर पूरे संसार तेरे नाम को महिमा कर रहे परमेश्वर। इस समय पर इस YouTube चैनल में कितने लोग इस समय पर आराधना को देख रहे परमेश्वर। एक एक को एक नया अभिषेक को, एक एक को नहीं पर वरदानों को दीजिए परमेश्वर। अप्पा वो रबा शकर यंदर वो शंदर अबा आत्मा से भरिए। आप जितना आत्मा से भरोगे, आप जितना यीशु को पुकारोगे, यीशु ही आपके जीवन में एक शामत को देगा, यीशु ही आपको संभालेगा, यीशु ही आपको रक्षक करेगा। हालेलुया। वो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर संभालने वाला है, क्योंकि परमेश्वर रक्षक करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है मैं संकट के समय पर मैंने यहोवा को पुकारा, मैं संकट के समय पर मैंने यहोवा को बुलाया। आज आप यहोवा को बुलाओगे, आज आप परमेश्वर को बुलाओगे, वो परमेश्वर सारी विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब उसकी आराधना में जाते हैं, वो परमेश्वर एक बल को देने वाला, एक शक्ति को देने वाला, एक सामर्थ को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु को कहते जाएंगे, चाहे सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाएंगे यीशु यीशु नाम। जब परमेश्वर का नाम हम लेते हैं, जब हम यीशु का नाम लेते हैं, वो परमेश्वर एक नया बल को देता है, एक नया शामत को देता है, एक नया छुटकारा देता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। दुनिया के लोग कुछ नहीं कर सकते, आपका यीशु कर सकता है, आज यीशु कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
दिखाने वाला यीशु है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु है, राह दिखाने वाला यीशु है, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, हाथों को उठाकर वो यीशु नाम, 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 जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है, जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु नाम। आज परमेश्वर सारे दुखों को परमेश्वर दूर करेगा, यीशु नासरी के नाम से सारे दुख और परेशानी यीशु मसीह के नाम से, जो भी गंदी क्रिया हो, कोई भी गंदी जो आकाश में जो मंडलारती हो, अंधकार की शक्ति हो, यीशु नासरी के नाम से वो भागे जाएगा। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो। जब उसके नाम को पुकारते हैं, जब उसके नाम को पुकारते हैं, एक अपना आप को एक आनंद मिलता है, एक अपना आप को एक शांति मिलती है। हालेलुया, जितना आप यीशु के नाम को पुकारोगे, जितना आप यीशु के नाम को पुकारोगे, अपना आप आपके जीवन में आज काम को होगा, अपना आप को एक परमेश्वर चंगाई के साथ करता। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ हालेलुया। ये मत सोचिए कि मेरा यीशु कर सकता है क्या, ये मत सोचिए क्या परमेश्वर मुझे आत्मा से भर सकता है क्या, ये मत सोचिए कि क्या परमेश्वर मुझे वरदान को दे सकता है। हमारा यीशु ही आपको आशीष को दे सकता है, हमारा यीशु ही आपको अभिषेक को कर सकता है, हमारा यीशु ही आपको बांध सकता है। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। इस समय पर परमेश्वर तेरी नाम को महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, इस समय पर तेरी नाम को पुकार रहे हैं परमेश्वर, उनकी दुख और परेशानियों को निकाल परमेश्वर। हालेलुया, ओ रियखर वो शंदर वो रबा शक्कर अंदर वो, जैसे दाऊद परमेश्वर ओ प्रभु तेरी आराधना को करता था परमेश्वर, तेरी नाम को महिमा करता था परमेश्वर, तेरी नाम को जय जयकार करता था परमेश्वर। एक एक को परमेश्वर एक नया अभिषेक को इस समय पर देइए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ओ हालेलुया, मांगने से बढ़कर परमेश्वर, सोचने से बढ़कर परमेश्वर आप देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर।
परमेश्वर अपा। ओ हालेलुया। ओ प्रभु इस समय पर उनके जीवन में क्या चला मैं नहीं जानता परमेश्वर, मगर मेरे यीशु को पता है, फिर मेरे यीशु को पता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी चिंता प्रभु पे डाल दीजिए, आपके जितने भी बोझ है परमेश्वर पे डालिए। इस समय पर परमेश्वर देखेगा। ओ हालेलुया। इस सभा खत्म होने से पहले परमेश्वर एक नया वचन बेचकर आपको आशीष करेगा, एक नया चंगाई को देकर आपको आशीष करेगा। ओ हालेलुया। केवल परमेश्वर से विश्वास करिए, केवल विश्वास करिए परमेश्वर से, उसकी आराधना करेंगे। ओ हालेलुया परमेश्वर। ओ आपको धन्यवाद हो परमेश्वर अपा, आपको धन्यवाद हो परमेश्वर अपा। ओ धन्यवाद 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 हो परमेश्वर अपा, क्योंकि जब यीशु के नाम हम लेते हैं उस परमेश्वर की नाम की एक महिमा होती है। जब यीशु के नाम को पुकारते हैं, एक नया शामत देने वाला परमेश्वर, एक हर दिन एक परमेश्वर की स्वरूप से परमेश्वर की शामत को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर, केवल परमेश्वर की ओर, केवल परमेश्वर की ओर। परमेश्वर से बोलिए परमेश्वर मैं तेरे सामने झुकता हूं परमेश्वर, तेरे आगे रोता हूं परमेश्वर अपा। ओ धन्यवाद हो। अपने दोनों हाथों स्वर की ओर ओ परमेश्वर बोलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मेरे दुख और परेशानियों को दूर करने वाला तू ही है परमेश्वर, मेरी बीमारियों को दूर करने वाला तू है परमेश्वर अपा। ओ हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। केवल यीशु ही नाम आपको छुटकारा दे सकता है, केवल यीशु का नाम ही आपको शामत को दे सकता है। ये दुनिया के लोग कितना भी बोले, मगर जब यीशु एक बात बोलता है आपके जीवन में आशीष को, आपके जीवन में शांति को देगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। हम जोर से ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर अपा। ओ प्रभु इतनी देर परमेश्वर आप हमसे आकर बात किया प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु गीतों के जरिए परमेश्वर, आराधना के जरिए परमेश्वर आप हमसे बात किया प्रभु, आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आगे के समय आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर अपा। ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद हो। जो दूर से परमेश्वर आपके दास परमेश्वर जो सेवा कर रहे परमेश्वर, प्रभु एक एक परमेश्वर उनके प्रचार में परमेश्वर हम सुनकर परमेश्वर वो जिंदगी के आखिरी समय तक वो वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए परमेश्वर अपा। आपका वचन कभी खाली नहीं होता परमेश्वर। ओ प्रभु उस वचन से परमेश्वर हमारे पूरी जीवन तक हमारा जीवन का मार्ग परमेश्वर शुद्ध कर परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டும் உங்கள் யாவருக்கும் ஒரு விசை நான் நன்றி என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दोबारा सब लोगों को परमेश्वर के नाम से आपको कई दिल से धन्यवाद करूंगा। கடந்த மாதத்திலே நாம் இப்படியாக பேசிக் கொண்டிருந்தோம்। पिछले महीने हमने इस तरीके से बात कर रहे थे எப்படி பண்ணுவது என்று ஒன்று விளங்கவில்லை என்று और कैसे करेंगे करके पता नहीं चल रहा करके। இதற்கு முன்னோடியாய் திகழ்ந்தவர் என் அன்பு மகன் ஜான் சாலமோன் தான்। और उसको आगे आके करे जो मेरे प्यारे बेटा जॉन सोलोमन। எப்படியாவது பண்ணுவோம் என்று அவர் ஒரே பிடிவாதமாய் இருந்தார்। और कैसे ना कैसे करके करेंगे इसको कलीसिया को करके। அதன் பிறகு அன்பு சகோதரன் கிங்ஸ்லியிலே நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன்। उसके बाद क्या ब्रदर किंग्सली को भी इनसे बात करा था उसी समय पर। ஐசக் நீர் தினகரத்திலே பேசுங்கள், அவர் சரி என்று சொல்லுவார்கள், இப்படியாய் காரியத்தை செய்வோம்। और आप आइसक पास वहां से बात करिए, हम वो के होंगे तो हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। அவரும் பேசி இதிலே பிரச்சனையிலே நாம்
ஈஸியாய் பண்ணி விடலாம் என்று சொன்னார். और उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं है, हम कर सकते हैं करके हमने बोला. எனவே ஐசக் நீல் தினகரன் அவர்களுக்கும் கிங்ஸ்லிக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். और ब्रदर किंग्सली को भी और उनके साथ आइजक पास्टर उनको भी हम कहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा. ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் அழைக்கும் பொழுது மறுப்பு தெரிவிக்காமல் வருகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஊழியர்கள். और हर दम जब भी हम उनको पुकारते हैं या बुलाते हैं वो तुरंत आने वाले बंदे हैं. இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே சபையிலே அவர்கள் இந்த காரியத்தை வீடியோவை ஷூட் பண்ணி அனுப்பி और இருக்கிறார். तिरुनेलवेली में चर्च में वहां पर परमेश्वर के नाम को महिमा करके इसको वीडियो बनाकर उन्होंने कैप्चर किया है. இந்த சபையின் போதகர் இம்மானுவேலுக்கும் நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உளமாற நன்றியை और தெரிவித்துக் उनके கொள்கிறேன். कलीसिया के पास्टर इमानुएल को भी मैं कई दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ. இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணத்தக்க வண்ணம் முனைந்த அன்பு சகோதரர்களை நான் ஆசீர்வதித்து நன்றி தெரிவித்துக் और கொள்கிறேன். जितने भी उनके वीडियो के साथ जितने भी लोग उनके साथ शामिल होकर उस क्रिया को करा, मैं बहुत के कृपा से मैं धन्यवाद करूंगा. அதே வண்ணமாக இசை கருவிகளை வாசித்த சகோதரனுக்கும் நான் நன்றி और செலுத்துகிறேன். उसी समय पर उन्होंने जो बजाया था वहाँ पे म्यूजिक जो बजा रहे थे उन भाई को भी मैं धन्यवाद करता हूँ. இந்த டெல்லி பட்டணத்திலிருந்து பாடல்களை பாடின நம்முடைய பாடல் குழுவினர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். और जो दिल्ली में जो क्वायर टीम ने जो गाया मैं उसको भी धन्यवाद करूंगा उनके लिए भी. இந்த 3 நாள் ஆராதனையிலும் ஆராதனை நடத்தினதான ஜான் சாலமோன், ஆனந்த் और सन्नी அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்திக் और கொள்கிறேன். 3 दिन में जो आराधना उन्होंने चलाए भाई आनंद, सन्नी और जॉन को लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा. இந்த 3 நாட்களில் நம் மத்தியில் இருந்து ட்ரிபிள் கேங்கோவை வாசித்த சில்வானஸுக்கும் கூட நான் நன்றி और செலுத்துகிறேன். 3 दिन हमारे साथ दिल्ली में आकर उन्होंने यहाँ पर ढोलक को भी बजाया है और सिल्वांस को भी धन्यवाद करेंगे. அதே வண்ணமாய் இந்த காரியத்திற்காக செபித்த சபையார் யாவருக்கும் என் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நன்றி और इस मीटिंग के लिए कितने लोगों ने हृदय की गहराई से प्रेम और प्रार्थना किया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा. எனவே வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் செய்திகளை நீங்கள் கேட்டீர்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்திருப்பார் என்று நான் மனதார और விசுவாசிக்கிறேன். शुक्रवार को और शनिवार को परमेश्वर के दास ने वचन को बांटा है. मैं दिल से धन्यवाद करूंगा. परमेश्वर आपसे अवश्य बात किया होगा. இப்பொழுதும் நம் மத்தியில் இருக்கிறதான ஐசக் நீல் தினகரன் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார். अभी भी हमारे बीच में आइजक पास्टर जी आके वहां पर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे. நாம் யாரும் கரங்களை हम தட்டுவோம். सब लोग ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करें. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं करके जिसने कहा है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष करते हैं. இந்த 3 நாட்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தார். அவருக்கு கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம். प्यारे प्रभु ने हम ये तीनों दिन परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटने के लिए अनुग्रह किया. इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और तारीफ करता हूँ. இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து அழைத்த பாஸ்டர் பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் சபை மக்கள் அனைவருக்கும் மீண்டுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம். इस काम की योग्य बनाया हमारे पास्टर प्रकाश जी के लिए और ये सारे सदस्य चर्च के सारे मेंबर्स हैं, उन सभी को प्यारे प्रभु के नाम से आपको बधाइयाँ देता हूँ. மெய்யாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும் வரைக்கும் உங்களையும் உங்கள் சபையையும் காப்பாராக. ஆமென். प्यारे प्रभु यीशु मसीह का आने तक आप उनके उस रास्ते में चलने में मदद करें. उसके लिए प्रभु के नाम से हम आपको आशीष करते हैं. நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். अब अपने सर को झुका करके प्रार्थना करेंगे. வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன், வாஞ்சையுடன் என்னை தேடி வந்தார். வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன், வாஞ்சையுடன் என்னை தேடி வந்தார். எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார். இயேசுவின் அன்பினை என் சொல்லுவேன். எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார். இயேசுவின்
இயேசுவல்லால் ஆசை இப்புவியில் வேறே இல்லை, என்றும் எனக்கவர் ஆதரவே. இயேசுவல்லால் ஆசை இப்புவியில் வேறே இல்லை, என்றும் எனக்கவர் ஆதரவே. ஆனந்தமாய் இன்பக்கானான் ஏகிடுவேன், தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன். நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பான். நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதன் இயேசு என்னோடிருப்பான். ஆனந்தமாய் பரலோக பிதாவே, हे स्वर्गीय पिता, கர்த்தராகிய இயேசுவே, हे प्यारे प्रभु यीशु, இந்த மூன்றாம் நாள் கூடுகையிலே கர்த்தருடைய ஆளுகை இருப்பதாக. ये तीसरे दिन का इस प्रोग्राम में आपका हाथ हमारे साथ रहे। உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் கர்த்தருடைய கிருபை தங்குவதாக. आपके वचन को जो कोई भी सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह रहे। கர்த்தர் பேச விரும்புகிற காரியங்களை எங்கள் மூலமாக தொனிக்க பண்ணுவீராக. आप जो बात को इन लोगों को बताना चाहते हो हमारे द्वारा आप ऐसे कीजिए। உமது ஜனங்களாகி இவர்களின் இருதயத்திற்குள் கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும் என்றிருக்கிற ஆவிக்குரிய மாற்றம் இன்றைக்கு உண்டாகட்டும் இயேசுவின். आज के दिन में भी इनके हृदय के अंदर जो बदलावट को आप लाना चाहते हो वो होने दे प्रभु। கர்த்தர் அப்படி செய்ய போகிறபடியினால் கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம். आप प्रभु ऐसे करने वाले हो, इसके लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு आज के दिन में भी प्रभु का वचन का जो हेडिंग मैंने दिया है वो பயப்படுங்கள். डरो। வேதத்திலே 365 முறை பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னதாக அநேகர் சொல்லி இருக்கிறார்கள். बाइबल में 365 बार तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें भय नहीं करना है इस करके लिखा हुआ करके कुछ लोग कहते हैं। உண்மையிலே பயப்படுகிற நம்மை பார்த்து பயப்படாதே என்று கர்த்தராகிய இயேசு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லத்தான் செய்கிறார். आज के दिन में भी हर एक दिन हमें देख करके प्रभु कहते हैं कि तुम मत डरो करके। ஆனாலும் நம்மில் அநேகர் ஏனோ பயப்படாதே என்று அவர் சொன்ன பின்னரும் பயந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். आज के दिन में भी प्रभु ने कह दिया है लेकिन उसके बावजूद हम डरते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। இன்றைக்கு நாம் பயப்பட வேண்டிய காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு போதிக்க விரும்புகிறார். आज के दिन में भी किस बात पे तुम्हें डर होना चाहिए उन बातों के बारे में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ஆகையினால் தான் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் பயப்படுங்கள் என்கிற தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன். इसलिए आज के दिन में भी आपको ये जो तुम्हें डरना चाहिए करके उस बात को मैंने लेकर के आ रहा हूँ। இந்த தலைப்பின் அடிப்படையிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு இடைபடுவாராக. पवित्र आत्मा आप लोगों से इसके द्वारा बात करें। நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். आप अभी बढ़ते हुए सुनेंगे மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती की सुसमाचार में 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय में 28ஆம் வசனத்திலிருந்து 28वां वचन से पढ़ेंगे। மத்தேயு 10:28. मत्ती में 10वां अध्याय में 28वां वचन से पढ़ेंगे। ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல் ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல் आत्मा को नष्ट में लेके जाने का वो जो सामर्थ्य है जिसके पास नहीं है, சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு केवल शरीर को मृत्यु में लेके जाने वाले को நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். उन्हें देख करके तुम्हें डरना नहीं। ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் आत्मा और शरीर को நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கு நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கு नरक में भेजने का वो जो सामर्थ्य है उन्हें देखकर பயப்படுங்கள். பயப்படுங்கள். तुम्हें डरना चाहिए। இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். एक और वचन को भी पढ़ेंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका का सुसमाचार में 12ஆம் அதிகாரம் 12वां अध्याय में 3, 4, 5 ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். 3, 4 और 5वां वचन को पढ़ेंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம்
लूका सुसमाचार में 12वां अध्याय में 3, 4, 5 3, 4 और 5 ஆதலால் நீங்கள் இருளிலே பேசினது எதுவோ அது வெளிச்சத்திலே கேட்கப்படும். நீங்கள் அறைகளில் காதிலே சொன்னது எதுவோ அது வீடுகளின் மேல் கூறப்படும். என் சிநேகிதராகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். என் சிநேகிதராகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். मेरे दोस्त जो तुम्हें देख करके मैं कहता हूँ, சரீரத்தை கொலை செய்து சரீரத்தை கொலை செய்து शरीर को नष्ट में मृत्यु करके அதன் பின்பு அதிகமாக ஒன்றும் செய்ய திராணி இல்லாதவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள். அதன் பின்பு அதிகமாக ஒன்றும் செய்ய திராணி இல்லாத மனிதர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள். उससे बढ़कर कुछ अगर नहीं कर पाएंगे उन्हें देख करके तुम्हें डरना नहीं चाहिए. நீங்கள் இன்னாருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் இன்னாருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று तुम्हें किसको देख करके डरना चाहिए वो उसको உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. கொலை செய்த பின்பு கொலை செய்த பின்பு मृत्यु तुम्हें मर्डर करके நரகத்திலே தள்ள வல்லமையுள்ளவருக்கு பயப்படுங்கள். நரகத்திலே தள்ள வல்லமையுள்ளவருக்கே பயப்படுங்கள். नरक में भेजने का जो सामर्थ्य है जिसके ऊपर उसे देख करके तुम्हें डरना चाहिए. இவ்விரு வேத பகுதிகளும் தெளிவாக ஒரு காரியத்தை குறிப்பிடுகிறது. ये दोनों वचन जो हमने पढ़ा था उसमें से एक बात को हम समझ लेते हैं. ஒருவன் நம்மை கொலை செய்ய வந்தால் கூட நாம் பயப்படக்கூடாதாம். कोई अगर हमें मार डालना चाहते हैं तो उसे देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है. அதை காட்டிலும் மேலாக கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டுமா? उससे भी बढ़कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह को देखकर हमें डरना चाहिए. காரணம் ஒருவன் நம்மை கொலை செய்கிற பொழுது நம்முடைய சரீரம் மட்டும் தான் கொல்லப்படும். अगर कोई हमें मार डालना चाहते हैं तो वो केवल हमारे शरीर को मार सकते हैं. நாம் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து மரிக்காத பட்சத்தில் हम पवित्रता जीवन में नहीं जिएंगे நாம் கொலை செய்யப்பட்ட பின்னர் तो उसके बाद अगर कोई हमें मृत्यु में ले जाएंगे तो கர்த்தராகிய இயேசு நம்முடைய ஆத்துமாவை பிடித்து நித்திய நித்தியமாக நரகத்திலே தள்ளி அழித்து விடுவாராம். प्यारे प्रभु हमें नरक में भेज डालेंगे क्योंकि पवित्रता तुम्हारे जीवन में नहीं है. ஆகையால் இயேசு குறிப்பிடுகிறார் எனக்கு பயப்படுங்கள் என்று. इसलिए प्यारे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मुझे देखकर डरो. மனிதன் நம்முடைய சரீரத்தை மட்டும் தான் கொல்ல முடியும். मनुष्य हमारा शरीर को नष्ट में डाल सकते हैं. வியாதி நம்முடைய சரீரத்தை மட்டும் தான் கொல்ல முடியும். कोई बीमारी आ जाता है तो हमारे शरीर को वो नष्ट में डाल सकता है. ஆனால் இயேசுவோ நம்முடைய ஆத்துமாவை நித்திய நித்தியமாக நரகத்திலே தள்ளி அழிக்க வல்லமை உள்ளவர். हमारे यीशु मसीह हमारे आत्मा को नरक में डालने का सामर्थ्य प्रभु है. ஆகையால் தான் மனிதர்களை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு அதிகமாக பயப்பட்டு நாம் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். इसलिए मनुष्य को देखकर नहीं प्यारे प्रभु यीशु मसीह को देख करके हमें डरना चाहिए. நான் அல்ல, பரிசுத்த வேதாகமும் அப்படித்தான் கூறுகிறது. मैं नहीं कहता हूं भाई पवित्र कलाम इस तरह से बताती है. ஏன் நாம் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு பயப்பட வேண்டும்? हमें किस लिए प्यारे यीशु मसीह को देख करके डरना चाहिए. நரகத்திலே தள்ளி அழிக்க வல்லமை உள்ளவர் கர்த்தராகிய இயேசுதான். यीशु मसीह जिसके अंदर सामर्थ्य है वो हमें नरक में डालने का सामर्थ्य है. ஆகையால் நாம் அவருக்கு பயந்து இந்த பூமியிலே சரியாக வாழ வேண்டும். इसलिए उसे देख करके उसे डर कर हमें इस संसार में बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहिए. இந்த நரகத்தை குறித்து மோசே இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். इस नरक के बारे में मूसा ने इस तरह से बताते हैं. வாசிக்க கேட்போம். हम पढ़ेंगे உபாகமத்தின் புத்தகம் निर्गमन में 32ஆம் அதிகாரம் 32वां अध्याय में 22ஆம் வசனம். 22वां वचन. உபாகமத்தின் புத்தகம் निर्गमन की किताब में 32:22 32वां अध्याय में 22वां वचन. என் கோபத்தினால் அக்னி பற்றி கொண்டது, அது தாழ்ந்த நரகம் மட்டும் எரியும். அது தாழ்ந்த நரகம் மட்டும் எரியும். वो जो नीचे है वो नरक तक जलता रहेगा. மோசே சொல்லுகிறார் நரகம் தாழ்வான இடத்தில் இருக்கிறது. मूसा कहते हैं कि नरक बहुत नीचे है. இன்னும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को ले लेंगे हम. 14ஆம் அதிகாரம் 14 अध्याय में 9ஆம் वचனத்தை வாசிக்கலாம். 9वां वचन को पढ़ेंगे. ஏசாயா यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में 14:9 14 अध्याय में 14 में 9. கீழே இருக்கிற பாதாளம், போதும், கீழே இருக்கிற பாதாளம். नीचे जो है वो नरक. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி குறிப்பிடுகிறார் यशायाह भविष्यवक्ता बताते हैं பாதாளம் என்பது கீழே இருக்கிறது. पाताल वो नीचे है. மோசே சொல்லுகிறார் நரகம் தாழ்வான இடத்தில் இருக்கிறது. मूसा कहते हैं कि नरक वो बहुत नीचे है. ஏசாயா சொல்லுகிறார் பாதாளம் கீழே இருக்கிறது. यशायाह भविष्यवक्ता बताते हैं कि पाताल वो नीचे है. நரகமும் பாதாளமும் இவ்விரண்டுமே
கீழே தான் இருக்கிறது, நரக- தாழ்வான இடத்தில் தான் இருக்கிறது. नरक और पाताल दोनों नीचे ही है। இந்த நரகத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யாரை தள்ளுகிறார்? इस नरक में प्यारे प्रभु यीशु किसको डालते हैं? சங்கீதங்களின் புத்தகம் 9:17 நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். भजन संगीता में 9वां अध्याय में 17वां वचन को पढ़ेंगे। சங்கீதம் 9:17 भजन संगीता में 9वां अध्याय में 17वां वचन। துன்மார்க்கரும் துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள். நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள். जो गंदे रास्ते में चलते हैं और जो प्रभु का भाई नहीं मानते हैं वो सब नरक में डाले जाएंगे। கர்த்தராகிய தேவன் துன்மார்க்கரை நரகத்திலே தள்ளுகிறார். हमारे प्यारे प्रभु जो गंदे रास्ते में चलते हैं उनको नरक में भेजते हैं। தேவனை மறக்கிற அனைவரையுமே அவர் நரகத்திலே தள்ளுகிறார். प्रभु को भूल करके जो चलते हैं उनको भी नरक में डालते हैं वो। ஆகையால் தான் அவருக்கு நாம் பயந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. इसलिए उनको डर करके हमें जीना चाहिए। பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகி துன்மார்க்கத்திலே ஈடுபடுகிற எந்த மனிதனும் எந்த பெண்ணும் கட்டாயம் நரகத்திற்கு தான் செல்ல வேண்டும். इसलिए इस संसार में रहते हुआ एक पाप के जीवन में जिएंगे वो जरूर नरक में जाना पड़ेगा उन्हें। இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। இந்த உலகம் முற்று பெற போகிறது. ये संसार खत्म होने वाला है। அதன் பின்னர் ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. उसके बाद एक न्याय होगा। பாவிகளாகி துன்மார்க்கர் அனைவருமே அந்த நாளிலே நரகத்திலே இயேசுவால் தண்டிக்கப்பட்டு தள்ளப்படுவார்கள். उन दिनों में उनके सामने जो कोई भी पाप किया हो उन सब नरक में डाले जाएंगे। இந்த வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி இவ்வாறு கூறுகிறது. इस वचन का दूसरा भाग इस तरह से कहता है தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்களா? पिता परमेश्वर को जो भूलते हैं वो सबको भी नरक में डाला जाएगा। நம் அனைவருமே உண்டாக்கினவர் கர்த்தராகிய இயேசு हम கிறிஸ்து. सभी को बनाए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह है। தேவாதி தேவன் சர்வலோகத்தில் உள்ள சகல மக்களையும் அவரே சிருஷ்டித்திருக்கிறார். अब ये संसार में जो कोई भी देखते हैं जो कुछ भी देखते हैं वो सब हमारे प्रभु ने बनाया है। அவர்தான் இயேசு. वही है यीशु मसीह। அவரை நாம் தேடாமல் இருந்தால், अगर उनको नहीं ढूंढेंगे तो அவர் अरुளிய வேதாகமத்தை வாசித்து தியானித்து கைக்கொள்ளாமல் இருந்தால், उनके जो दिया हुआ इस कलाम को इस वचनों को हम पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे अगर उन रास्तों में नहीं चलेंगे तो அவருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்து அவரோடு சஞ்சரிக்காமல் இருந்தால், उनके सम्मुख में हम प्रार्थना ना करके उनके रास्ते में नहीं चलेंगे तो அவரை நாம் தேடாமல் வாழ்ந்தால், उनको ना ढूंढेंगे तो அவரை நாம் மறந்து விடுகிறோம் என்பதுதான் பொருள். इसका मतलब यह है कि हम उन्हें भूल गए हैं। பலர் இன்றைக்கு சொல்லுவார்கள், आज के दिन में भी कई लोग कहते हैं வேதத்தை வாசிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை என்று. बाइबल को पढ़ने के लिए मेरे लिए टाइम नहीं है, ஜெபம் பண்ணுவதற்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை என்று प्रार्थना करने சொல்லுவார்கள். के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, நான் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று मैं तो சொல்லுவார்கள். बहुत बिजी हूं करके कहते हैं। அப்படிப்பட்டவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவை மறந்து வாழ்கிறபடியினால் ऐसे लोग प्रभु को भूलते हुए जी रहे हैं। इसलिए நாள் ஒன்று வரப்போகிறது, एक दिन आएगा அவர்கள் இயேசுவால் நரகத்திலே தள்ளப்பட போகிறார்கள். वो लोग जो नरक में डाला जाएंगे। பயத்தோடே கர்த்தராகிய இயேசுவை நாம் தேடுவோம் ஒவ்வொரு நாளும். एकदम भाई मान करके प्रभु को ढूंढना चाहिए हम एक को। நடுக்கத்தோடே அவரை நான் சேவிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும். एक तो डरते हुए उनको ढूंढना चाहिए। இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். एक और बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूँ। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती सुसमाचार में 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय में 22ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்க போகிறோம். 22वां वचन से पढ़ेंगे। மத்தேயு 5:22 முதல் मत्ती सुसमाचार में 5वें अध्याय में 22वां वचन से நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், मैं तुम्हें कहता हूँ தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். தன் சகோதரனை வீண் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்கத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான். மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறான். எரி நரகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான். 22वें वचन में इस तरह से बताता है कि जो बेकार आदमी है करके अगर तुम अपने भाई को बोलेगा तो जरूर तुम्हें नरक में डाला जाएगा। இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु कहते हैं நாம் ஒரு மனிதனை அல்லது ஒரு பெண்ணை மூடனே என்று சொன்னால், अगर कोई भाई को या तो किसी बहन को देख करके तुम बेकार हो करके हम कहेंगे तो நாள் ஒன்று வரும் அவர் நம்மை எரிகிற நரகத்திலே தள்ளி போட்டு விடுவார். एक दिन आएगा उस दिन में हमें वो नरक में डाल देंगे। மூடனே முட்டாளே என்று நாம் சொல்லலாமா? बेकार आदमी है करके अगर हम बोलेंगे तो किसी को இந்த அதிகாரத்தின் 22ஆம் வசனத்தின் ஆரம்பத்தை மீண்டும் வாசித்து பாருங்கள். इसी में 22वां वचन का जो शुरू में लिखा हुआ उस बात को आप देखेंगे। நியாயமில்லாமல் என்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. अब अन्याय में अगर तुम ऐसे करोगे तो
நியாயத்தோடு ஒரு மனிதனை மூடனே என்று நாம் சொல்வதிலே தவறில்லை. न्याय में अगर होगा, अगर वो बेकार आदमी है तो बेकार आदमी कहो. பவுல் கூட அப்படி கூறி இருக்கிறார். पौलुस भी इस तरह से बताते हैं. புத்தியினனே என்று அவர் கூறி இருக்கிறார். ये तो बेकार आदमी हो करके वो कहते हैं. நாம் ஒரு மனிதனை மூடனே முட்டாளே என்று சொல்லலாம். किसी मनुष्य को देख करके हम कह सकते हैं कि तुम बेकार आदमी हो, ஆனால் நியாயம் இருக்க வேண்டும். लेकिन उसका वो उस बात में न्याय होना चाहिए. நியாயம் இல்லாமல், अगर न्याय बिना न्याय में अन्याय में, நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ளாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் उनके बारे में ना समझकर ना एकदम गलत से अगर बोलेंगे तो, ஒருவரை தவறாக மூடனே என்று சொன்னால், अगर गलती से उनको न्याय करेंगे तो நிச்சயமாக கர்த்தராகிய இயேசு நம்மை பிடித்து எரிகிற நரகத்திலே தள்ளி போட்டு விடுவார். सही में जो जिसने बोला है उसको नरक में प्यारे प्रभु यीशु भेजेंगे, डाल देंगे. ஆகையால் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசுகிற பொழுது எவ்வளவு கவனமாக பேச வேண்டும் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும். इसलिए हम एक एक बात आपस में बात करते हुए एकदम चेतावनी के साथ हमें बात करना चाहिए. நம்முடைய இயேசு எப்படிப்பட்டவர்? हमारे प्रभु कैसे हैं? துன்மார்க்கரை நரகத்திலே தள்ளுகிறவர். जो गलत रास्ते में चलते हैं उनको नरक में डालने वाला है. தேவனை மறக்கிறவர்களை நரகத்திலே தள்ளுகிறவர். जो प्रभु को भूल जाते हैं उन्हें नरक में डालने वाला है. நியாயம் இல்லாமல் மூடனே என்று சொன்னால் அவனையும் பிடித்து நரகத்திலே தள்ளுகிறவர். अन्याय में अगर किसी को दोष डालेगा तो उसको भी नरक में डालने वाला है. ஆகையால் அவருக்கு பயந்து நாம் நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். इसलिए उन्हें देख करके डर के हमें अपने आप को सही करना चाहिए. நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். एक और वचन को पढ़ेंगे. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் मरकुस की किताब में 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय में 43ஆம் வசனத்திலிருந்து 43वां वचन को पढ़ेंगे. மார்க் 9:43 முதல் मरकुस का सुसमाचार में 9वां अध्याय में 43वां वचन. உன் கை உனக்கு இடர் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து போடு. உன் கை உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் तुम्हारा- அதை தரித்து போட்டு விடு. अगर तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए अगर कोई रुकावट बनता है तो उसको काट डाल दो. நீ இரண்டு கையுடையவனாய் அவியாத அக்னியுள்ள நரகத்திலே போவதை பார்க்கிலும் நீ இரண்டு கையுடையவனாய் அவியாத அக்னியுள்ள நரகத்திற்கு போவதை பார்க்கிலும் दोनों हाथों को लेकर के अगर तुम्हें उस नरक में अगर डाल दिया जाएगा तो उससे भी बढ़कर ஊனனாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும். ஊனனாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும். भला है कि तुम एक हाथ में तुम दूसरा हाथ को कटा जाएगा, एक हाथ में तुम जीवन के उस राज्य में प्रवेश करो. தொடர்ந்து சில வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். उस और भी मतलब कुछ वचनों को आप पढ़ के देखेंगे तो இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु कहते हैं உன் கை, तुम्हारे हाथ, உன் கால், तुम्हारे पैर, உன் கண், तुम्हारे आंखें, இவைகள் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி போடு விடு. और तुम्हारे विरोध में अगर वो कार्य करता है तो उसको ढाल दो, उसको काट दो, வெட்டி போட்டு விடு, उसको काट दो, தரித்து போட்டு விடு. तुम उसको खत्म कर दो. இரண்டு கண்களுடையவனாய், दोनों आंखों को लेकर के, இரண்டு கால்களுடையவனாய், दो पैरों से, இரண்டு கரங்களுடையவனாய், दो हाथों से நீ இந்த பூமியிலே வாழும்போது பாவம் செய்து வாழ்ந்து इस संसार में जीता हुआ अगर पाप करते हुए रहेंगे तो அதன் பின்னர் நரகத்திலே நீ தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம். उसके बाद तुम्हें अगर नरक में डाल दिया जाएगा तो இந்த பூமியிலே ஒற்றை கண்ணனாய் வாழ்ந்து, इस संसार में एक आंखों में जीकर, ஊனனாக வாழ்ந்து, एक छोटे हाथों में रहकर, சப்பானியாக வாழ்ந்து, एक हाथ अगर एक पैर अगर तोड़ जाए तो उसके बाद उसी तरह से जीकर பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்டால் पवित्रता में अगर तुम जियोगे तो நாள் ஒன்று வரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து விடுவாய் एक दिन आएगा तो जरूर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे என்று நான் அல்ல, இயேசு சொல்லுகிறார். ऐसे मैं नहीं कहता हूं कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, प्यारे प्रभु के लोगों, உங்கள் கண்கள் உங்களுக்கு இடரலாக இருக்கிறதோ, तुम्हारे आंखें अगर तुम्हारे लिए रुकावट बनाता है तो இச்சையோடு யாரையாவது நீங்கள் காண்கிறீர்களோ, तुम अगर किसी को इच्छाओं के साथ अगर देखते हो तो, அசுத்தமான காரியங்களை உங்களுடைய கண்கள் பார்க்கிறதோ, अगर गंदे कामों का अगर तुम्हारी आंखें देखती है तो, இச்சை உணர்வோடு உங்களுடைய கரங்கள் யாரையாவது தொடுகிறதோ, अगर किसी को एकदम गंदे विचारों से अगर छूते हो तो, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத இடத்திற்கு உங்களுடைய கால்கள் விரைகிறதோ, अगर प्रभु जो नहीं चाहते हैं ऐसे जगहों में अगर तुम्हारा पैर चलता है तो நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், तुम अगर उद्धार पाए हुए हो, பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவர்களாக இருக்கலாம், पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ஏன் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை கூட நீங்கள் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம், परमेश्वर की सेवा भी आप करते होंगे. இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே நீங்கள் விழுந்து கிடந்தால், ऐसे अगर पापों में अगर फंसे हुए हो तो ஒன்றை நீங்கள் அறிய வேண்டும், एक बात को तुम्हें समझना चाहिए. இயேசுவின் வருகையின்
நாளிலே நீங்கள் கைவிடப்படுவீர்கள். यीशु मसीह का उस आने का उस आगमन में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा. அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே உங்களால் நிற்க முடியாது. उस न्यायासन में उनके सामना आप नहीं कर पाएंगे. நீங்கள் எவ்வளவு ஊழியம் செய்திருந்தாலும், कितना भी आप प्रभु की सेवा किए हो, விசுவாசிகளாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்திருந்தாலும், विश्वास के साथ अगर विश्वासी बनकर के आप जी रहे हो तो भी கண்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையானால், अपने आंखों को अपने अपने उस कंट्रोल में नहीं रखते हो तो, உங்கள் கால்களையும் உங்களுடைய கரங்களையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையானால், अपने हाथ को और अपने पैरों को सही रास्ते में अगर नहीं चलाओगे तो நிச்சயமாக அவர் உங்களை எரிகிற நரகத்திலே தள்ளி போட்டு விடுவார். सच में कहता हूं कि तुम्हें उस आग में आग की गुंडली में डाल देंगे. ஆகையினால் தேவனுக்கு பயந்து இன்றைக்கு உங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ள கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். आज के दिन में भी प्यारे प्रभु आपको चेतावनी देते हैं कि तुम अपने रास्ते को एकदम सही कर दो. இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். एक और वचन को हम पढ़ेंगे. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती सुसमाचार में 23ஆம் அதிகாரம் 23वां अध्याय में 15ஆம் வசனம். 15वां वचन. மத்தேயு 23:15. मत्ती में 23वां अध्याय में 15वां वचन. மாயக்காரரே, மாயக்காரரே, வேதபாரகரே, வேதபாரகரே, பரிசேயரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ! உங்களுக்கு ஐயோ! ஒருவனை உங்கள் மார்க்கத்தினாகும்படிக்கு சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் சுற்றித் திரிகிறீர்கள். அவன் உங்கள் மார்க்கத்தானாத போது, அவன் உங்கள் மார்க்கத்தானாக மாறிய போது, அவனை உங்களிலும் ரெட்டிப்பாய், அவனை உங்களிலும் இரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள். நரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள். आमीन. இந்த வசனத்தின் சுருக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். इस वचन में क्या लिखा हुआ उस बात को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ. ஒரு மனிதனுக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். एक मनुष्य को सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए. எதற்காக? किस लिए? என்னுடைய கூட்டத்திற்கு அதிக மக்களை நான் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவா? एक हमारा जो झुंड है उसको बड़ा करने के लिए है क्या? இல்லையே. ऐसे नहीं. என்னுடைய சபை பெரிதாக மாற வேண்டும் என்பதற்காகவா? हमारे चर्च बड़ा होना है ऐसे है क्या? இல்லையே. ऐसे नहीं. பணம், பொருள், பெயர், அந்தஸ்து பெருக வேண்டும் என்பதற்காகவா? अब धन दौलत और पैसा हमारे लिए बढ़ना है ऐसा करने के लिए क्या? இல்லையே. नहीं. நான் பெரிய ஊழியன், मैं तो बहुत बड़ा प्रचार करने वाला हूँ. என்னுடைய சபை பெரிய சபை हमारा चर्च तो बहुत बड़ा चर्च है என்பதற்காக ஒரு மனிதனுக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை சொல்லி நம்முடைய கூட்டத்துக்கு நாம் அழைக்க கூடாது. ऐसे बोल करके किसी को हमारे चर्च में आने के लिए उन्हें बुलाना नहीं चाहिए. மாறாக கிறிஸ்துவின் அன்பினால் நிறைந்து, उसको ऐसा नहीं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से बढ़कर, ஐயோ இந்த மனிதனுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவில்லையானால் மரணத்திற்கு பின்னர் அவன் நரகத்திற்கு போய்விடுவானே. अगर इस मनुष्य को सुसमाचार को नहीं बताएंगे तो इसका अंत में उसका जीवन जब खत्म हो जाएगा तो वो नरक में चले जाएंगे. இவனுடைய ஜீவன் காக்கப்பட வேண்டுமே, उसका जीवन को बचाना पड़ेगा. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு இவன் வர வேண்டுமே इसको ये बंदा भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहिए. என்கிற ஆத்தும பாரத்தினால் நிறைந்துதான் நாம் ஊழியத்தில் ஈடுபட வேண்டும். ऐसे सोचकर हमें प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहिए. ஆனால் இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या बताती है? அநேகர் சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் சுற்றி நடந்து सारे समुद्र को और इधर उधर कई जगहों में जाकर ஒரு மனிதனை தன்னுடைய மார்க்கத்திற்கு அல்லது தன்னுடைய கூடுகைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். किसी को परमेश्वर की वचन को बता करके वो अपनी और ले लेते हैं. அதன் பின்னர் இந்த ஊழியர்களும் நரகத்திற்கு போகிறார்களாம். இவர்கள் கூட்டிக் கொண்டு வந்த அந்த மனிதனையும் 2 மடங்காக நரகத்தின் மகனாக மாற்றுகிறார்களாம். अंत में क्या होता है? ये भी नरक में चले जाते हैं जो बुला के लेके आए थे, और जो आए थे वो भी नरक में चले जाते हैं 2 गुना. இப்படித்தான் இயேசு குறிப்பிடுகிறார். ऐसे यीशु मसीह बताते हैं. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், अब प्यारे प्रभु के लोग जो हम हैं, அவருடைய விசுவாசிகளாகிய நாம், उनके विश्वासी लोग हम हैं, அவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய நாம், उनके पवित्र लोग जो हम हैं, அவருடைய ஊழியர்களாகிய நாம், उनके जो सेवा करते हैं हम, பிறருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது किसी को अगर सुसमाचार प्रचार करते हैं, நாம் நம்மை சரிப்படுத்திக் கொண்டு हम अपने आप को सही करके பிறருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचन को बताकर அவர்களும் என்னோட கூட பரலோக ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்திலே वो भी हमारे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा करके वो सोचकर அவர்களை நம்முடைய கூடுகைக்கு அழைப்போம். उन्हें हमारे अपने झुंड में लेके आएंगे. அப்பொழுது தேவராஜ்யம் நம்மை அங்கீகரிக்கும். तब जो है वो स्वर्गीय राज्य हमें अंगीकार करेगा. மாறாக மாம்சீக சிந்தனையிலே ஒரு மனிதனுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்தால், नहीं तो इस संसारिक रीति में अगर किसी को सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो நாமும் நரகத்திற்கு போய் விடுவோம். हम भी नरक में चले जाएंगे. நாம் சுவிசேஷம் அறிவித்து அவர்களையும் நரகத்தின் மகனாக்கி விடுவோம். हम उन्हें भी जो प्रभु के वचन की ओर लेके आए थे उन्हें भी नरक में डाल देंगे. ஆகையால் நாம் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். इसलिए हमें चेतावनी के साथ
साथ रहना चाहिए। ஒரு பக்கம் நம் இயேசு அன்புள்ளவர் தான், एक साइड में तो हमारे प्यारे प्रभु ये बहुत प्रेमी हैं, ஆனால் மறுபக்கம் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நரகத்திலே தள்ளக்கூடியவர்। लेकिन दूसरी ओर प्यारे प्रभु यीशु जो है हमें नरक में डालने का अधिकार पाया हुआ है। ஆகையால் அவருக்கு பயந்து நாம் சரியாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம்। इसलिए उनको डर कर वे सही रास्ते में चलने के लिए हमें उसने बुलाया है। जी नोट। பாவத்தின் பலன் நரகம் நரகம், ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ, காண்பதெல்லாம் அழியும் அழியும், காணாததல்லோ நித்தியம், இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம், இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம், உலக இன்பம் நம்பாதே நம்பாதே, அதின் இச்சையாவும் ஒளியும் ஒளியும், உன் ஜீவன் போகும் நாளிலே நாளிலே, ஓர் காசும் கூட வராதே, இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம், இயேசு ராஜா வருவார், இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான், மோட்சலோகம் சேர்ந்திடுவோம்। பாயிண்ட் நம்பர் 2, இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம், दूसरे बात को और हम जाएंगे, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன காரியத்திற்காக நாம் பயப்பட வேண்டும்। यीशु मसीह को किस बात पे हमें डरना चाहिए। முதலாவதாக நாம் பார்த்தோம், पहले हमने देखा था அவர் மரணத்திற்கு பின்னர் நாம் தகுதியாக வாழ்ந்திராத பட்சத்தில் நம்மை நரகத்திலே தள்ளிவிடுவார்। अगर हम सही रास्ते में नहीं चलेंगे तो हमें नरक में भेजने का अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है, इसलिए हमें उन्हें देख करके डरना चाहिए। ஆகையால் அவருக்காக நாம் பயந்து வாழ வேண்டும் என்று। इसलिए हमें उन्हें देख करके डरना चाहिए। இரண்டாவதாக நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம், दूसरा हम वचन की ओर जाएंगे, 2 கொரிந்தியர் दूसरा कोरिन्थियों में 11ஆம் அதிகாரம் 11वां अध्याय में 2ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்க போகிறோம்। दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலிருந்து दूसरा कोरिन्थियों में 11वां अध्याय में दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால், நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்திருக்கிறபடியால், உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி, கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். வாசிக்க கேட்கலாம் தொடர்ந்து. எப்படியெனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்ததால், நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்தால், हमने जो हम लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह, उसे छोड़कर दूसरा अगर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं तो, அல்லது நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவியையும், நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவி, अगर जो पवित्र आत्मा को आपने पाया है उस आत्मा को छोड़कर किसी और आत्मा के बारे में अगर वो तुम्हें बताएंगे तो, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷத்தையும், நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷம், तुमने जो सुसमाचार को सुना है उस सुसमाचार को छोड़कर कोई और अगर समाचार आपको बताते हैं तो, அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் குறிப்பிடுகிறார், प्रेरित जो पौलुस बताते हैं, கொரிந்து சபையே, ए कोरिन्थियों, வேறொரு இயேசு अनेகரால் உங்கள் சபையிலே பிரசங்கிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். कोई दूसरा यीशु के बारे में आपके बीच में बताया जा रहा है. வேறொரு ஆவி அபிஷேகம் என்கிற பெயரிலே தவறாக உங்களுடைய சபையிலே ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. एक और आत्मा के बारे में तुम्हारे बीच में प्रचार किया जाता है और वो उंडाला जाता है. சிலரால் வேறொரு சுவிசேஷம் உங்களுடைய சபையிலே அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. कुछ लोग कोई दूसरा एक समाचार के बारे में आपके बीच में बताते जा रहे हैं. ஆகையால் பவுலாகிய நான் பயப்படுகிறேன். इसलिए पौलुस में जो है उन बातों को सुनकर बहुत डर मानता हूं, भय रखता हूं. இந்த மூன்று காரியங்களுமே, ये तीनों बात நம்முடைய குடும்பத்திலே, நம்முடைய சபையிலே இன்றைக்கும் अनेகரால் கொண்டு வரப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. आज के दिन में हमारे घर में, हमारे चर्च में ऐसे बातें हो रहा है.
சிலருக்குள்ளிருந்து வேறொரு இயேசு பிரசங்கிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். कुछ लोगों के द्वारा कोई दूसरा मसीह के बारे में बताते हैं. பரிசுத்த வேதாகமம் குறிப்பிடுகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், बाइबल में जो लिखा हुआ वो यीशु मसीह आपको देकर के बताते हैं. உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். इस संसार में रहता हुआ तुम्हारे लिए तो कुछ मुश्किलें आएंगे. இடுக்கமான வாசல் வழியாக உள்ளே பிரவேசிக்க நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள். ये छोटे रास्ते में आपको चलने में बहुत आनंदित होना चाहिए. அதனுடைய முடிவுதான் நித்திய ஜீவன். उसमें उसका अंत जो है तुम्हारे लिए अनंत जीवन. கேட்டுக்கு போகிற வாசல் வழியாக நீங்கள் உட் பிரவேசிக்க கூடாது. अब जो नरक में डालने वाला नरक में जाने का वो जो रास्ता है वो उसमें आपको नहीं जाना चाहिए. அது உங்களை நரகத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து விடும். अंत में तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा. இன்னும் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே அவர் இவ்வாறு கூறி இருக்கிறார். और भी पवित्र कलाम में इस तरह से बताते हैं. வெள்ளை அங்கிகள் தரித்திருக்கிறவர்கள் யார் தெரியுமா? जो दो सफेद वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள். बहुत कष्टों के बीच में अब विश्वास के रास्ते में चलने वाले थे. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பலமுறை சொல்லி இருக்கிறார், प्यारे प्रभु यीशु मसीह कई बार उन्होंने कहा है உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் வரும், तुम्हारे लिए कष्ट आएंगे, பாடுகள் வரும், कुछ परेशानियां आएगी, துன்பங்கள் வரும், कुछ गलती कुछ कमियां आएंगी, இழப்புகள் வரும். कुछ नष्ट होंगे. அதற்கு நடுவில் தான் उसके बावजूद भी உங்கள் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு अपने क्रूस को अपने हाथों में लेकर அனுதினமும் இயேசுவாகிய என்னை பின்பற்றி வர வேண்டும் हर என்று दिन சொன்னார். मेरे पीछे तुम्हें चलना चाहिए. இன்றைக்கு பல ஊழியர்கள் आज कई प्रचार करने वाले வேறொரு இயேசுவின் காரியங்களை உபதேசமாக பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். दूसरा ये मसीह के बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं. அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா? वो किसको कैसे बताते हैं? वो நீங்கள் நன்றாக ஜெபம் பண்ணுங்கள், உபத்திரவமே வராது. तुम अगर सही तरह से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए कष्ट नहीं आएगा. ஒரு நாள் முழுவதும் ஜெபம் பண்ணுங்கள், துன்பமே வராது. अगर हर दिन पूरे दिन अगर तुम प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे लिए कष्ट नहीं आएगा, வியாதியே வராது, तुम्हारे लिए बीमारी नहीं आएगा. மரிக்காமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கலாம். तो हम हमेशा के लिए इस संसार में हम जी सकते हैं करके वो बताते हैं. அல்லது பழைய ஏற்பாட்டின்படி 120 ஆண்டுகள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க முடியும். या तो मतलब पुराने नियम में जिस तरह से लिखा हुआ 120 साल तक हम जी सकते हैं करके वो बताते हैं. இயேசுவை பின்பற்றினால் நம்முடைய வாழ்வு முழுக்க முழுக்க செழிப்பாகத்தான் இருக்கும். यीशु मसीह के अगर रास्ते में तुम चलोगे तो बहुत हरियाली में बहुत मतलब आनंदित जीवन में आप जी सकते हो करके वो बताते हैं. அநேகர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். कई लोग इस तरह से प्रचार करते हैं. இது பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிற இயேசுவின் உபதேசம் அல்ல. यीशु मसीह के द्वारा दिया गया ये पवित्र कलाम के वो प्रचार नहीं है. வேறொரு இயேசு பிரசங்கிக்கிற உபதேசம் தான். दूसरा यीशु दूसरा मसीह का वो प्रचार है. वो அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுலை பாருங்கள். प्रेरित जो पौलुस को देखेंगे, அந்த நாட்களிலேயே பல தேசங்களிலே போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவித்த ஒரு தேவ மனிதன். उन दिनों में कई राज्यों में जाकर के प्यारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए. அவன் கூறி இருக்கிறான், उन्होंने बताया है இந்நேரம் வரைக்கும் எனக்கு பசி இருக்கிறது, आज तक मैं भूखे में हूँ, தாகம் இருக்கிறது, मैं प्यासा हूँ, சரியான ஆடைகள் எனக்கு இல்லை, पहनने के लिए मेरे लिए कपड़ा भी नहीं है, பசி தாகம் பல இழப்புகள் எனக்கு இருக்கிறது என்று मेरे जीवन में कई नष्ट मैंने अपने देखा है. அந்த பவுல் 3 முறை ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறான். पौलुस ने 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே என்னுடைய பலவீனத்தை எடுத்து போடும் என்று. हे प्रभु मेरा जो दुर्बलता है उस दुर्बलताओं को मुझसे हटा ले. இயேசு சொன்னார், உன் பலவீனம் அப்படியே இருக்கட்டும், அதிலே என்னுடைய கிருபை உன்னை தாங்கும் என்று. प्रभु ने बताया है कि तुम्हारा जो ये दुर्बलता है उनके बावजूद तुम चलते रहो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है. பவுலின் உடன் ஊழியன் தான் தீமோத்தேயு. पौलुस के साथ सेवा किए तिमोथी. அவனை குறித்து வேதாகமம் இவ்வாறு கூறுகிறது, उनके बारे में बाइबल इस तरह से बताती है, தீமோத்தேயுவே உன் வயிற்றிற்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி வருகிற பலவீனத்திற்காகவும், तुम ये जो तिमोथी तुम्हारे जो शरीर में कभी कभी कमी आ जाती है उसके भी उस समय पर கொஞ்சம் திராட்சரசம் சேர்த்துக்கொள். थोड़े से मतलब दाग रस भी तुम्हें पी ले. அப்படி என்றால் பவுலும் பலவீனமான ஒரு நபர் தான், मतलब ये है कि पौलुस भी थोड़ा सा दुर्बलता में था, தீமோத்தேயும் பலவீனமான ஒரு நபர் தான். तिमोथी भी जो है दुर्बलता में था. பவுலுக்கு अनेक சரீர குறைபாடுகள் வசதி குறைபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்தது. पौलुस के जीवन में कुछ कमियां थी. ஸ்தேவான் என்கிற ஒரு தேவ மனிதனை பாருங்கள். स्तेवान के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं. ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே அவன் இரத்த சாட்சியாக மரித்து கொல்லப்பட்டான். प्रचार के शुरू के उस समय पर प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को भी दिया. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल बताती है இயேசுவின் சீடர்களுள் ஒருவனாகிய யாக்கோபு यीशु मसीह का जो चेला याकूब जो था ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே வெட்டப்பட்டான்
கொன்றுவிட்டான் பட்டயத்தினாலே. सुसमाचार के प्रचार करते हुए उस समय पर अंत शुरू के दिन में ही उसको मारा गया था. இயேசு தன்னுடைய உபதேசத்திலே ஒரு காரியத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். यीशु मसीह ने प्रचार करते हुए कुछ बातों को उन्होंने बताया. லாசரு என்கிற ஒரு மனிதன் இருந்தான். लासर करके एक मनुष्य था. மரிக்கு மட்டும் அவன் தரித்திரனாகவே இருந்தான். मृत्यु तक वो जो है बिल्कुल बहुत कमियों में अपने जीवन में बिता रहा था. ஐஸ்வர்யவானின் மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கையினாலே தன்னுடைய வயிற்றின் பசியை ஆற்ற அவன் மனதாயிருந்தான். एक धनवान था, उसका मेज में से जो गिरा हुआ एक छोटे-छोटे रोटियों से अपने जीवन को चलाना चाहता था. वो கடைசி வரைக்கும் அவன் பிச்சைக்காரனாகத்தான் வாழ்ந்தான். अंत तक वो भीख मांगने वाला ही था वो लासर. உடலெல்லாம் கொடிய பருக்கள் அவனுடைய சரீரத்திலே இருந்தது. उनके शरीर में देखोगे तो वो उनका बहुत बेकार की शरीर थी. அப்படியான மரிக்கு மட்டும் அவன் வியாதியில் தான் வாழ்ந்திருக்கிறான். आज अंत तक उनका जीवन में कमियां थी. மனைவியோ பிள்ளைகளோ உடன்பிறப்புகளோ சமூகத்தினரோ அவனுக்கு அன்பு பாராட்டவில்லை. யாரும் அவன் அருகில் வரவில்லை. कोई भी उनका पत्नी, उनका भाई, उनका जो कोई भी रिश्तेदार थे उनमें से कोई भी उनके पास नहीं आए. அவன் அருகே வந்தது நாய்கள் தான். उनके पास केवल मतलब कुत्ते थे. ஒரு நாள் அவனுக்கு மரணம் வந்தது. एक दिन उसका मृत्यु आया. பரலோகத்திலிருந்து தேவதூதர்கள் இறங்கி வந்தார்கள். परलोक में से स्वर्ग दूत उनके बीच में उतर के आए. இவனுடைய ஆத்மாவை ரிசீவ் பண்ணி பரதீசில் ஆபிரகாமின் மடியிலே கொண்டு போய் வைத்து விட்டார். इस लासर का उस आत्मा को लेकर के वो अब्राहम के उस सब जगह पर उनको पहुंचाए. நான் ஏன் இவ்வளவு காரியங்களை சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? आपके बीच में इस बात को क्यों मैं बताता हूं? ஆண்டவராகிய இயேசு நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை தருகிறவர் தான். அதிலே மாற்று கருத்து ஒன்றுமில்லை. प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला है, उसमें कोई मतलब कमी नहीं है, गलत भी नहीं है. ஆனால் சில சமயங்களிலே சில வசதி குறைவுகள் நமக்கு ஏற்படத்தான் செய்யும். लेकिन हो सकता है कुछ समय पर आपके जीवन में कुछ कमियां आ सकती है. சில இழப்பாகிய மரணங்கள் நம்முடைய குடும்பத்திலே நிகழத்தான் செய்யும். कुछ मतलब हमारे परिवार में से कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों के जीवन में कुछ हो सकता है. சில வேளைகளிலே வியாதிகளோ பலவீனங்களோ நம்மை தாக்கத்தான் செய்யும். हमारे शरीर में कुछ दुर्बलताएं हमारे जीवन में आ सकता है. துன்பங்களும் பாடுகளும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும். परेशानियां कुछ हमारे जीवन में हो सकता है. இதற்கு நடுவிலும் கர்த்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார், நடத்துவார் என்று சொல்வதுதான் சரியான இயேசுவின் உபதேசம். उसके बावजूद भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को देकर के हमें चलाएगा करके उस बात पे हमें विश्वास होना चाहिए. ஆனால் வேறொரு இயேசு அப்படி சொல்ல மாட்டார். உபத்திரவமே வராது என்று சொல்லுவார். लेकिन दूसरा जो यीशु है वो ये कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा. அப்படிப்பட்ட உபதேசம் நம்முடைய சபைக்குள்ளோ குடும்பத்திற்குள்ளோ வந்துவிடக் கூடாது. ऐसे प्रचार, ऐसे मतलब समाचार आपके जीवन में, आपके परिवार में होने के लिए हमें जगह नहीं देना चाहिए. அப்படிப்பட்ட உபதேசம் நம்முடைய குடும்பத்திற்குள் வந்தால், ऐसे प्रचार, ऐसे समाचार हमारे परिवार में अंदर आएगा तो நாம் பயப்பட வேண்டும். हमें डरना चाहिए. பயப்பட்ட அந்த சுவிசேஷத்தை புறம்பே தள்ள வேண்டும். हमें डर मान करके वो समाचार को हमें भाग देना चाहिए, उसे छोड़कर भागना चाहिए. இன்னொரு காரியம் வேறொரு ஆவி. ये और दूसरा जो हम देखते हैं दूसरा आत्मा, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது, पवित्र आत्मा अगर हमें भरेंगे तो பரிசுத்த நமக்குள் பெருகும். पवित्रता हमारे अंदर बढ़ेगा. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது, पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगर उड़ेला जाएगा, அவர் நம்மை கீழே தள்ளி போட மாட்டார். हमें नीचे नहीं डालेंगे. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது, पवित्र आत्मा से हम अगर हम भरेंगे तो நாம் உருள மாட்டோம், புரள மாட்டோம். हम नीचे मतलब इधर उधर ऐसे फील नहीं करेंगे. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது, पवित्र आत्मा से हम भरेंगे तो நாம் ஆடைகளை கிழித்துக் கொள்ள மாட்டோம். अपने कपड़ों को हम मतलब फाड़ेंगे नहीं. இன்னைக்கு अनेகர் கூறுகிறார்கள், आज तो कई लोग कहते हैं பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நிரப்பினார், पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा ने मुझे भरा. ஒரு மணி நேரம் என்ன நடந்ததோ எனக்கு தெரியவில்லை. 1 घंटे तक पता नहीं क्या हुआ मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं. அதன் பின்னர் தான் சாதாரணமான ஒரு நிலைக்கு நான் வந்தேன். उसके बाद मुझे बहुत ही मतलब साधारण की उस सब जगह पर मैं आया. இப்படி எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்கான்ஷியஸ் நிலைக்கு நம்மை கொண்டு போகவே மாட்டார். कभी भी पवित्र आत्मा ऐसी स्थिति में हमें लेके नहीं जाएगा. இன்னும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள், और भी कुछ लोग कहते हैं பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நிரப்பினார், पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा ने मुझे भरा. இந்த கடைக்கு போ, இந்த ஆடையை வாங்கு, இந்த பட்டு சாரியை வாங்கு என்று சொன்னார் என்று சொல்லுகிறார்கள். इस दुकान में जाओ, ऐसी साड़ियों को लो, ऐसे मतलब कपड़ों को मतलब तुम लो करके पवित्र आत्मा ने बताया करके कुछ लोग कहते हैं. இன்னும் சில பெண்கள் கூறுகிறார்கள், कुछ बहनें इस तरह से बताती हैं. இன்றைக்கு சமையல் எவ்வளவு அருமையாக இருந்ததற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? आज के दिन में मैंने जो खाना बनाया बहुत अच्छी तरह से बनाया. वो
कैसे बना है आपको पता है? நான் அந்நிய பாஷைகளில் பேசிக்கொண்டே சமையல் செய்தேன், ஆகையால் உணவு இவ்வாறு டேஸ்டாக மாறிவிட்டது. पवित्र आत्मा में भर करके मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए मतलब काम किया था, इसलिए बहुत टेस्ट बना खाना करके वो बताते हैं. எனக்குள் இருந்து இந்த சமையலை செய்தவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லுகிறார். मेरे अंदर रह करके ये जो काम किचन का काम है वो सारे में मेरे लिए सहायता उस पवित्र आत्मा ने किया करके वो बताते हैं. இன்னும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நிரப்பினார், நான் 2 மணி நேரம் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் என்று. कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि पवित्र आत्मा से मैं भर करके 2 घंटे तक हंसता हुआ रहा करके वो बताते हैं. இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆவி அல்ல. ऐसे आत्मा जो है पवित्र आत्मा का वो आत्मा उसका क्रिया नहीं है. இது இயேசுவின் ஆவி அல்ல, वो यीशु मसीह का आत्मा भी नहीं है. இது வேறொரு ஆவி. ये दूसरा आत्मा है. இப்படிப்பட்ட ஆவி நம்முடைய சபைக்குள் குடும்பத்திற்குள் வருகிற பொழுது பயத்தோடு அதை நாம் எதிர்ப்போம். ऐसा आत्मा हमारे परिवार में हमारे जीवन में आएगा तो हम उसका सामना करना चाहिए. இயேசுவின் ஆவியாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது यीशु मसीह का वो आत्मा से अगर हम भरेंगे तो நாம் பரிசுத்தவான்களாக மாறுவோம், பரிசுத்தம் நமக்குள் பெருகும், हम पवित्रता में जाएंगे और भी मतलब उसमें बढ़ेंगे. இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். एक और बात को आपके मुझे बताना चाहता हूं. வேறொரு சுவிசேஷம், और एक सुसमाचार. இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் மட்டுமே நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. ये पवित्र कलाम के जो वचन हैं वही वचन हमारे लिए बहुत काफी है. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் கடைசியிலே சில வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். प्रकाशित वाक्य में 22वां अध्याय में आखिरी के कुछ वचनों को अगर पढ़ के देखेंगे तो அங்கு வேதம் கூறுகிறது, बाइबल बताती है இதனோட ஒன்றையும் கூட்ட கூடாது, इसके साथ कुछ बातों को ऐड नहीं करना चाहिए, இதிலிருந்து ஒன்றையும் குறைக்க கூடாது, इसमें से कुछ बातों को आपको निकालना भी नहीं चाहिए. கூட்டினால் உனக்கு வாதை வரும், उसको इसके साथ कुछ जोड़ेंगे तो तुम्हारे लिए कमी आएगी, குறைத்தால் பரலோகத்திற்கு நீ வர முடியாது, உன் பங்கை நான் எடுத்து போடுவேன் என்று இயேசு சொன்னார். इनमें से कुछ बातों को कुछ वचनों को अगर तुम निकालेंगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. பரலோகத்தின் மாண்புகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு, स्वर्ग के राज्य का उस कार्य के बारे में हमें समझने के लिए, நரகத்தின் பயங்கரங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு, नरक के बातों के बारे में हमें समझने के लिए, பரலோகத்திற்கு போகக்கூடிய வழிகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का रास्ते के बारे में जानने के लिए பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு போதுமானது. पवित्र कलाम हमारे लिए काफी है. இன்றைக்கு வேதத்துல இல்லாத अनेक காரியங்கள் अनेक ஊழியர்களால் கூறப்படுகிறது. इस बाइबल में ना लिखा हुआ कई बातों को आजकल कई लोग बताते जाते हैं. நான் பரலோகத்திற்கு போனேன், நரகத்திற்கு போனேன், அவனை பார்த்தேன், इवனை பார்த்தேன் என்று अनेक சொல்லுகிறார்கள். कई लोग आज के दिन में बताते हैं कि मैं स्वर्ग में गया था, नरक में गया था, मैंने उसको देखा, मैं इसको देखा, इस कार्य को देखा, उस कार्य को देखा करके वो बताते हैं. இது வேறொரு சுவிசேஷமே. ये जो है दूसरा सुसमाचार है. வேதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எந்த சுவிசேஷத்தையும் எந்த போதகத்தையும் நாம் புறம்பே தள்ள வேண்டும். ये पवित्र कलाम में जो लिखा हुआ उसके अलावा अगर कोई किसी और बातों को बताते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए. இப்படிப்பட்ட வேறொரு சுவிசேஷம் சபைக்குள்ளோ குடும்பத்திற்குள்ளோ வந்தால் பயத்தோடு அதை நாம் எதிர்க்க வேண்டும். इसको छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार हमारे परिवार में और हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो उसको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए. இயேசுவே சுவிசேஷமாக இருக்கிறார். यीशु मसीह ही बहुत अच्छा सुसमाचार है. இன்றைக்கு இயேசுவின் பெயரை अनेகர் சொல்ல தயங்குகிறார்கள். आज के दिन में यीशु मसीह का नाम को लेने के लिए बहुत मतलब भय मानते हैं और नहीं लेते हैं. கடவுள் என்று சொல்லி விடுவார்கள். वो तो कहते हैं भगवान है. இறைவன் என்று சொல்லி விடுவார்கள். कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर है. அந்த கடவுள் யார்? वो भगवान कौन है? அந்த இயேசு யார்? वो यीशु कौन है? அந்த இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிக்க இன்றைக்கு अनेक ஊழியர்கள் தயங்குகிறார்கள். आज के दिन में तो कई परमेश्वर के दास लोग यीशु मसीह का नाम को लेने में शर्म रखते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் தான் ரட்சிப்பு. यीशु मसीह के नाम से ही हमें उद्धार मिलता है. பரலோகம் செல்ல வேண்டுமானால் இயேசுதான் வழியாக இருக்கிறார். अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए तो हमें यीशु मसीह के उस रास्ते में चलना चाहिए. மீண்டும் வரப்போகிறவர் இயேசுதான். वो और भी मतलब दोबारा आने वाला है वो ही है. ஆகையால் இயேசுவின் பெயரை மறந்து முழுக்க முழுக்க கடவுள் இறைவன் என்று சொன்னால் அவர்களை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். यीशु मसीह का नाम नहीं लेता हुआ और वो भगवान है वो है ये है करके अगर कहलाएंगे तो उनसे हमें चेतावनी रहना चाहिए. இயேசுவின் பெயர் இல்லாமல் வருகிற எந்த சுவிசேஷமும் வேறொரு சுவிசேஷமே. यीशु मसीह को ना लेता हुआ किसी कोई और बातों का अगर कुछ बातों को बताते हैं तो वो जो है बिल्कुल हमारे लिए बेकार है.
வேறொரு இயேசுவை, दूसरा यीशु मसीह வேறொரு को, ஆவியை, दूसरा आत्मा को, வேறொரு சுவிசேஷத்தை दूसरा सुसमाचार को நம்முடைய குடும்பத்திற்குள்ளோ சபைக்குள்ளோ யாராவது கொண்டு வந்தால், अगर कोई हमारे घर में हमारे परिवार में लेके आते हैं तो அந்த காரியங்களுக்கு நாம் பயப்பட்டு அதை எதிர்த்து புறம்பே தள்ள வேண்டும். उसको छोड़ करके उन बातों से हमें डर करके उसे छोड़ देना चाहिए. பவுல் அப்படித்தான் பயந்தான். पौलुस इस तरह से बताते हैं, நாமும் அப்படியே பயப்படுவோம். हम भी मतलब ऐसे भय मान करके आगे बढ़ना चाहिए. மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். तीसरा एक बात को आपके बीच में बताना चाहता हूं. வாசிக்க கேட்க போகிறோம். हम बाइबल में पढ़ेंगे 1 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் पहले पत्रुस का किताब में 17ஆம் வசனத்திலிருந்து पहला अध्याय में 17वां वचन से पढ़ेंगे. 1 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 17 முதல் पहला पत्रुस में पहला अध्याय में 17वां वचन. 1 பேதுரு 1:17. Jesus 318 உங்களுக்கு வேற என்ன? 1 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். Jesus, thank you Lord. அன்றியும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவரை நீங்கள் பிதாவாக தொழுது கொண்டிருக்கிறபடியினால் இங்கே பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவும், இங்கே பரதேசிகளாக சஞ்சரிக்கும் அளவும் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். यहाँ पर इस संसार में जीते हुए आप सभी लोग हमें एकदम डर के साथ उनके रास्ते में चलना चाहिए. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சபைக்கு இவ்வாறு தெரிவிக்கிறார். प्रेरित पत्रुस इस तरह से आप लोग आपको बताते हैं. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு யார் தெரியுமா? हमारे प्यारे प्रभु यीशु कौन है? பட்சபாதமே இல்லாமல் நியாயம் தீர்க்கிறவர். एकदम बहुत अच्छी तरीके से न्याय करने वाला प्रभु है. ஆகையால் அவருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும். इसलिए उन्हें देख करके हमें डरना चाहिए. இவன் மிகவும் எளிமையானவன் ஆகையால் பரலோகத்திற்கு வா என்று இயேசு சொல்ல மாட்டார். ये तो बहुत मतलब गरीब है, मतलब कम, इसलिए तुम आ जाओ तो स्वर्ग में करके वो नहीं कहेंगे. இந்த உலகத்திலே மிகவும் கஷ்டத்தோடு வேதனையோடு இவன் வியாதியோடு வாழ்ந்திருக்கிறான் ஆகையால் பரலோகத்திற்கு வா என்று இயேசு சொல்ல மாட்டார். ये जो बंदा है ये तो बहुत गरीबी में है और ये इसके जीवन में तो सारा ही मतलब कमियां है, उसको खाना पीना भी नहीं है, इसलिए तुम आ जाओ स्वर्ग में करके वो उसको लेके नहीं जाएंगे. நியாய தீர்ப்பு நாளிலே இந்த பெண் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று கூச்சல் போடுகிறாள். இந்த கண்ணீருக்கு இந்த இயேசு மனம் இறங்க மாட்டார். यीशु मसीह का उस न्याय के दिन में अगर कोई बहन आकर के कहती है कि ए प्रभु मुझे क्षमा करके के उस समय पर वो क्षमा नहीं करेंगे. காரணம் என்ன தெரியுமா? क्यों? कारण क्या है? இந்த இயேசு பட்சபாதமே இல்லாமல் சரியாக நியாயம் தீர்த்து விடுவார். एकदम सही तरीके से वो न्याय करने वाला प्रभु है उन दिनों में. ஆகையால் தான் அவருக்கு நாம் பயத்தோடு வாழ வேண்டும். इसलिए उन्हें देख करके हमें डरना चाहिए. வாசிக்க கேட்கலாம். और भी वचनों को पढ़ेंगे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य में 14ஆம் அதிகாரம் 14 अध्याय में 7ஆம் வசனம். 7वां वचन 14वां अध्याय में 7वां वचन. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय में 7ஆம் வசனம். 7वां वचन. மிகுந்த சத்தமிட்டு தேவனுக்கு பயந்து प्रभु का भय मानकर அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். उसे महिमा दो. அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் வேலை வந்தது. அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் வேளை வந்தது. वो न्याय करने का समय आ गया है. திவ்ய வாசகனாகி யோவான் சொல்லுகிறான். जो யோहन्ना बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से यहाँ पर बताते हैं. தேவனுக்கு பயப்படுங்கள். प्रभु से भय मानो. ஏன்? क्यों? அவருடைய நியாய தீர்ப்பின் வேளை வந்து விட்டது. उसका न्याय करने का समय आ गया है. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय में 11ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். 11वां वचन से हम पढ़ेंगे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य में 20ஆம் அதிகாரம் 20वां अध्याय में 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 11वां वचन से पढ़ेंगे. பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் और उसके बाद एक बहुत अच्छी तरह एक सफेद सिंहासन को मैंने देखा. அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன். उस सिंहासन में बैठा हुआ उनको देखा मैंने. அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின. அவருடைய சமூகத்திலிருந்து வானமும் பூமியும் அகன்று போயின. उनके सम्मुख में से भूमि और आकाश चला गया था. அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை. उसके लिए जगह नहीं था. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் जो मरे हुए छोटे लोग थे, பெரியோரையும் बड़े लोग
தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். प्रभु के सामने वो लोग थे, उसको मैंने देखा। அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. उस समय पर सारे किताबों को खोल दिए थे। ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகம் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் उस समय पर उन किताबों के अंदर எழுதப்பட்டவைகளின்படியே उसमें जैसे लिखा हुआ था वैसे ही மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாயம் தீர்க்கப்பட்டார்கள். जो मरे हुए थे वो अपना अपना क्रियाओं के मुताबिक उनको न्याय किया गया था। நாள் ஒன்று வரப்போகிறது. एक दिन आएगा, வெள்ளை சிங்காசனத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாளிலே அமர்ந்திருப்பார். सफेद सिंहासन में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह बैठे होंगे। உலகத்திலே வாழ்ந்த அத்தனை மக்கள் கூட்டத்தினரும் அவருக்கு முன்பதாக ஒரு நாள் நாம் நிற்க போகிறோம். इस संसार में रहने वाले सारे लोग उनका सामना करेंगे। அந்த இயேசுவின் கரங்களிலே अनेक புத்தகங்கள் உண்டு. उनका हाथ में बहुत किताबें हैं। நம்மை குறித்த நம்மை குறித்த அனைத்து காரியங்களும் அந்த புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கும். हमारे बारे में सब कुछ उन पुस्तकों में लिखा होगा। நம்மை குறித்து எழுதப்பட்டவைகளின் அடிப்படையில் இயேசு நியாயம் தீர்த்து விடுவார். हम उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हमें न्याय मिलेगा। ஆகையினால் தான் பேதுரு சொன்னான் பட்சபாதமே இல்லாமல் நியாயம் தீர்ப்பார். इसलिए पतरस बताते हैं कि बहुत सही तरीके से वो न्याय करने वाला है। ஆகையால் அவருக்கு நாம் பயந்து வாழ வேண்டும். इसलिए उसे देख करके हमें डरना चाहिए। நாம் இந்த பூமியிலே வாழுகிற பொழுது சொல்லுகிற பொய்களை इस दुनिया में रहता हुआ हम अगर झूठ कहते हैं तो தேவன் இந்த புத்தகத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर अपनी किताबों में वो लिखते हैं। நம்முடைய கரங்களும் கால்களும் நாம் நம்முடைய சகல உறுப்புகளும் செய்கிற அனைத்து பாவங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது. हर दिन उन पुस्तकों में लिखा हुआ जाता है कि हमारा हाथ क्या करता है, हमारा आंखें क्या करती है, हम हमारे शरीर की एक एक आंखें क्या क्या करती है करके उसमें लिखा हुआ जाता है। டெல்லி சபையாராகி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி இருக்கிறேன், இன்றைக்கு மீண்டும் அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். दिल्ली के जो कलीसिया के सारे भाई और बहनों एक बार और मतलब आपके बीच में इस बातों को बताना चाहता हूँ। 1 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் पहले कुरिन्थियों में 6वां अध्याय में 9 வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். 9वां वचन से कुछ वचनों को आप पढ़ के देखिए। அங்கே ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर एक बात इस तरह से लिखा हुआ है, சுய புணர்ச்சி என்கிற ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. अपने आप में मतलब गंदे काम करने वाला। அதை இன்றைக்கு நம்முடைய மக்களும் விஞ்ஞானமும் மருத்துவர்களும் சுய இன்பம் என்று சொல்லுகிறார்கள். आजकल जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि अपने आप में मतलब एक आनंदित लेने वाला वो बात। மனிதனோ பெண்ணோ, कोई लड़का हो या तो लड़की हो, வாலிபனோ பெரியவர்களோ, या तो जवान बेटा हो या तो जवानी बेटी हो, யாராக இருந்தாலும் சுய புணர்ச்சி செய்கிறவர்களை பரலோக ராஜ்யம் அங்கீகரிக்காது என்று அந்த பகுதியிலே இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். यीशु मसीह ने उस जगह में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि इस तरह से गंदे कामों का अगर करेंगे तो जरूर मतलब तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा। நீங்கள் சுய புணர்ச்சி செய்கிற அந்த வேளையிலே அது அந்த புத்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது. अगर गंदे काम करता हुआ तुम जो भी करते हो वो सब कुछ जो उस किताब में लिखा हुआ जाता है। நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்கிறீர்களே, அதே சமயம் புத்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது. अगर इंटरनेट में तुम गलत काम को देखोगे कुछ करोगे तो वो भी उसकी पुस्तक में लिखा हुआ जाएगा। இப்படித்தான் நீங்கள் செய்கிற அனைத்து பாவங்களும் அந்த புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ऐसे ही जो कुछ भी तुम गलत करोगे वो सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ जाता है। பட்சபாதமே இல்லாமல் நியாயம் தீர்க்கிற கர்த்தராகிய இயேசு, बहुत अच्छी तरीके से वो न्याय करने वाला प्रभु है वो। அந்த புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டவைகளின் அடிப்படையிலே ஒரு நாள் உங்களை நியாயம் தீர்த்து விடுவார். उस पुस्तक में किस तरह से लिखा हुआ है उसके मुताबिक तुम्हें न्याय करेगा। ஆகையினால் இன்றைக்கு நீங்கள் அவருக்கு பயந்து வாழ வேண்டும். इसलिए उनको देख करके तुम्हें डरना चाहिए। நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள் மகா பெரிய நாள், இந்த பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள். நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள் மகா பெரிய நாள், இந்த பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள். அந்த நாள் மகா பெரிய நாள், இந்த பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள். நீதியும் அநீதியும் பிரிக்கப்படும் நாள், ஜீவனும் அகீனையும் அடைந்திடும் நாள். நீதியும் அநீதியும் பிரிக்கப்படும் நாள், ஜீவனும் அகீனையும் அடைந்திடும் நாள். நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள் மகா பெரிய நாள், இந்த பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள். நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள்
கிரியைகளின் பங்கை பெற்றிட நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள் மகா பெரிய நாள் பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள் நியாய தீர்ப்பின் நாளான அந்த நாள் மகா பெரிய நாள் பூவில் உள்ளோர் அனைவரும் நடுங்கும் நாள் அல்லேலூயா हालेलुया பாயிண்ட் நம்பர் 4 चारवां फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे अभी நான் வாசிக்க கேட்க போகிறோம் वो वचन को पढ़ेंगे 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों में 7ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय में முதலாம் வசனத்திலிருந்து पहला वचन से पढ़ेंगे 2 கொரிந்தியர் 7:1 ये दूसरा कुरिन्थियों में 7वां अध्याय में पहला वचन से पढ़ेंगे இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியால் ऐसे वाचाओं की बहुत अच्छी तरह अच्छा बातें हमारे लिए है इसलिए பிரியமானவர்களே हे प्रिय लोगों மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான मांस में और आत्मा में जो है எல்லா அசுசியும் நீங்க எல்லா அசுசியும் நீங்க सारे गंदे कार्यों को छोड़कर நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு हमें शुद्ध करके பரிசுத்தமாக்குதலை பரிசுத்தமாக்குதலை पवित्रता में தேவ பயத்தோட பூர்ணப்படுத்த கடவோம் தேவ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கடவோ परमेश्वर का भय के साथ उसको पूर्ण होने में हमें आगे बढ़ना चाहिए இன்னைக்கு अनेகர் கேள்வியை முன்வைப்பார்கள் कई लोग आज के दिन में तो सवाल पूछते हैं பிரதர் பரிசுத்தமாக வாழ்வது எப்படி हे भाई पवित्रता में जीना कैसा है நான் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் मैं तो चाहता हूं कि पवित्रता में जीने के लिए ஆனால் என்னால் முடியவில்லை लेकिन मैं मुझसे तो नहीं हो पा रहा है இயேசு சொல்லுகிறார் यीशु कहते हैं தேவனுக்கு பயப்படுங்கள் और प्रभु से धर्म भय मानो பரிசுத்தத்திலே நீங்கள் பூரணராக மாறி விடுவீர்கள் पवित्रता में आप मतलब अपने जीवन में सफल हो जाएंगे பாவம் செய்கிற சூழல் வருகிற பொழுது पाप करने का अगर कुछ बातें कुछ मौका आएगा तो நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் तुम्हें अपने मन में ये बात आना चाहिए இப்பொழுது நான் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் अभी तो मैं पाप कर रहा हूँ இப்பொழுது எனக்கு மரணம் வந்தால் अभी अगर मुझे मृत्यु आ जाएगी तो இயேசு வந்தால் अगर यीशु मसीह आएंगे तो நிச்சயமாக அவர் என்னை நரகத்திலே தள்ளி போட்டு விடுவார் सच में मुझे नरक में वो डाल देंगे करके वो डर होना चाहिए என்கிற பயத்தை உங்களுக்கு நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் अपने आप में आपका वो भय का वो बात अपने मन में रहना चाहिए பாவம் செய்யாமல் உங்களால் வாழ முடியும் तुम ऐसे मतलब पाप को छोड़ करके तुम जी सकते हो அதைத்தான் பவுல் குறிப்பிடுகிறார் கொரிந்து சபையை उसी பார்த்து बात को पौलुस इस तरह से यहाँ पर बताते हैं वो உங்கள் ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் உண்டான அசுசிகள் நீங்க तुम्हारे आत्मा में और तुम्हारे शरीर में जो पाप की बातें हैं उसे छोड़कर பரிசுத்தமாகுதலை நீங்கள் பூரணப்படுத்த पवित्रता का उस सफर को सफल होने के लिए தேவனுக்கு பயப்படுங்கள் प्रभु से भय मानो தேவ பயம் நமக்குள் வந்துவிட்டால் நாம் பாவத்திற்கு விலக முடியும் परमेश्वर का वो भय वो डर हमारे अंदर आ जाएगी तो पाप से हम जी सकते हैं நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் हम और पढ़ेंगे யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 20ஆம் அதிகாரம் निर्गमन के किताब में 20वां अध्याय में 19ஆம் வசனம் 19वां वचन को पढ़ेंगे யாத்ராகமம் 20:19 निर्गमन में 20वां अध्याय में 19वां वचन மோசேயை நோக்கி மோசேயை நோக்கி நீர் எங்களோட பேசும் நீர் எங்களோட பேசும் நாங்கள் கேட்போம் நாங்கள் கேட்போம் தேவன் எங்களோட பேசாதிருப்பாராக தேவன் எங்களோட பேசாதிருப்பாராக பேசினால் நாங்கள் செத்து போவோம் நாங்கள் செத்து போவோம் என்றார்கள் வாசிங்க மோசே ஜனங்களை நோக்கி நன்றாக கவனியுங்கள் बहुत अच्छी तरह से सुनो மோசே ஜனங்களை நோக்கி मूसा ने लोगों को देख करके பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் तुम मत डरो உங்களை சோதிப்பதற்காகவும் உங்களை சோதிப்பதற்காகவும் तुम्हें परीक्षा करने के लिए நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு तुम पाप ना करें தம்மை பற்றும் பயம் உங்களுக்கு உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக இருப்பதற்காகவும் தம்மை பற்றும் பயம் உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக இருக்கும்படியாகவும் अपना प्रभु का भय तुम्हारे चेहरे में रहने के लिए தேவன் எழுந்தருளினார் என்றான் போதும் தேவன் எழுந்தருளினார் प्रभु आपके बीच में इस तरह से प्रकट हुए करके वो बताते हैं சீனாய் மலையிலிருந்து கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் सीनाई पर्वत में प्रभु जो सभी लोगों के सामने वो बात करते हैं இடி முழக்கங்கள் ஏற்படுகிறது पिता परमेश्वर उनके बीच में वो बात कर रहे हैं மின்னல்கள்
மேகங்கள் வருகிறது. बहुत मतलब लाइटें वो उनके बीच में आ रहा है. மலை முழுவதும் அக்கினியால் நிரம்புகிறது. वो सारे पहाड़ में जो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से आग जल रहा है. இடிமுழக்க குரலோடு 10 கட்டளைகளை கர்த்தராகிய தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு. इस्राएल के सारे लोगों के बीच में अपने बातों को 10 आज्ञाओं के उन बातों के वो बात कर रहे हैं. அப்பொழுது மோசேயை பார்த்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். उस समय पर मूसा को देख करके इस्राएल के वो सारे लोग बताते हैं, மோசே மோசே நீர் எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம். हे मोसे तुम मुझसे बात करो, प्रभु ना करें. இந்த பயங்கரமான தேவன் எங்களோடு பேச வேண்டாம். ये बहुत भयंकर ये पिता परमेश्वर हमसे बात नहीं करने का है. இவர் பேசுகிற பொழுது அந்த காட்சியும் அந்த குரலும் எங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கிறது. ये पिता परमेश्वर बात कर रहे हैं, उसको सामना नहीं कर पा रहे हैं हम. இந்த தேவன் எங்களோடு தொடர்ந்து பேசுவாரானால் நாங்கள் மரித்து போய் விடுவோம். अगर पिता परमेश्वर इस तरह से बातें करते रहेंगे तो हम तो चले हम मर जाएंगे. அப்பொழுதுதான் மோசே ஜனங்களை பார்த்து குறிப்பிடுகிறார். उस समय पर मूसा अपने लोगों को देख करके बताते हैं, பயப்படாதிருங்கள், तुम्हें मत डरो. தம்மை பற்றிய பயம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். तो अपने बारे में भय तुम्हारे अंदर रहना चाहिए करके प्रभु चाहते हैं. ஏன் தெரியுமா? क्यों? அப்பொழுதுதான் நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும். उस समय पर तुम पाप को छोड़ करके पवित्रता में जीने के लिए तुम्हारा मन चाहेगा. தேவன் பயங்கரமான காட்சியோடு சீனாய் மலையிலே இஸ்ரவேல் மக்களோடு ஏன் பேசினார்? बहुत मतलब एकदम भयंकर रूप में प्रभु किस लिए उन लोगों से बात किए. தேவன் சொல்லுகிறார், प्रभु कहते हैं, என்னை பற்றிய பயம் உனக்கு தேவை, அப்பொழுதுதான் நீ பாவத்திலிருந்து விலகி பரிசுத்தமாக வாழ முடியும். मेरे बारे में तुम्हें भय होना चाहिए, तभी जो तुम पाप को छोड़ करके तुम मेरे लिए जियोगे. நாம் பரிசுத்தமாக இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டுமானால் நமக்கு தேவை அவரை பற்றிய பயம். तुम्हें अगर पवित्रता में तुम्हें जीना चाहिए तो उसके बारे में एक भय होना हमारे अंदर होना चाहिए. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் பரலோகத்திலே தேவனை தரிசிக்க முடியவே முடியாது. पवित्रता के बिना तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके उनके सामने उनमें उन्हें आराधना नहीं कर सकते हो. ரட்சிப்பு இருக்கலாம், அபிஷேகம் இருக்கலாம், வல்லமை இருக்கலாம், வரங்கள் இருக்கலாம். इस दुनिया में रहता हुआ तुम्हारे लिए तुम उद्धार पाए होंगे, आत्मा पाए होंगे, बपतिस्मा लिए होंगे, सब कुछ किए होंगे. வேத ஞானம் இருக்கலாம், வேத தியானம் இருக்கலாம், அறிவு இருக்கலாம், ஊழியம் எல்லாம் இருக்கலாம். तुम तो परमेश्वर के लिए सेवा करते होंगे, प्रभु का वचन के बारे में तुम्हें बहुत ही अच्छा जानकारी होगी. ஆனால் பரிசுத்தம் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்ந்து மரித்தால் நிச்சயம் உங்களுக்கு நரகம் உறுதி. लेकिन पवित्रता के बिना अगर तुम जियोगे तो जरूर तुम नरक में जाओगे. அவர் நம்முடைய வாழ்விலே பரிசுத்தமா இருக்கிறதா என்று பார்த்து அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம நியாயம் தீர்ப்பார். हमारे जीवन में पवित्रता है करके वो देखकर हमें न्याय करने वाला प्रभु है. துணை வேண்டும் தகப்பனே, உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டே. துணை வேண்டும் தகப்பனே, உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டே. என் ஜீவன் எல்லை எங்கிலும் பரிசுத்தம் என எழுதும். என் ஜீவன் எல்லை எங்கிலும் பரிசுத்தம் என எழுதும். பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் சொலுத்திடும் சுத்த ஜோதியே, ஆரோக்கியே வேளையில் அடியான் நெஞ்சம் வாரீரோ. ஆரோக்கியே வேளையில் அடியான் நெஞ்சம் வாரீரோ. பாரும் தந்தையே எந்தன் உள்ளத்தை, யாரும் காணா உள் அலங்கோலத்தை. பாரும் தந்தையே எந்தன் உள்ளத்தை, யாரும் காணா உள் அலங்கோலத்தை. மனம் நொந்து மருளுகின்றேன், பரிசுத்தம் கெஞ்சுகின்றேன். மனம் நொந்து மருளுகின்றேன், பரிசுத்தம் கெஞ்சுகின்றேன். பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் சொலுத்திடும் சுத்த ஜோதியே, ஆரோக்கியே வேளையில் அடியான் நெஞ்சம் வாரீரோ. ஆரோக்கியே வேளையில் அடியான் நெஞ்சம் வாரீரோ.
இரண்டே நிமிடத்திலே நான் பிரசங்கத்தை முடித்து விடுவேன். केवल 2 मिनट में इस प्रचार को मैं खत्म करना Point चाहता number हूँ. 5. 5वां पॉइंट நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். हम बाइबल में से पढ़ेंगे. ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் रोमियो की किताब में 13वां अध्याय में 7ஆம் வசனம். 7वां वचन को पढ़ेंगे. ரோமர் 13:7. रोमियो में 13वां अध्याय में 7वां वचन. ஆகையால் யாவருக்கும் செலுத்த வேண்டிய கடமையை செலுத்துங்கள். ஆகையால் யாவருக்கும் செலுத்த வேண்டிய கடமையை செலுத்துங்கள். जिसको जो देना चाहिए वो दे दो, करो, काम करो. எவனுக்கு வரியை செலுத்த வேண்டியதோ எவனுக்கு வரியை செலுத்த வேண்டியதோ जिसको टैक्स देना चाहिए அவனுக்கு வரியையும், அவனுக்கு வரியையும், उसे टैक्स दे दो. எவனுக்கு தீர்வையை செலுத்த வேண்டியதோ எவனுக்கு தீர்வையை செலுத்த வேண்டியதோ जिसको पैसे देना है उसको पैसे दे दो. அவனுக்கு தீர்வையையும் செலுத்துங்கள். அவனுக்கு தீர்வையையும் செலுத்துங்கள். उसको वो दे देना. எவனுக்கு பயப்பட வேண்டியதோ எவனுக்கு பயப்பட வேண்டியதோ जिससे डरना चाहिए அவனுக்கு பயப்படுங்கள். போதும், அவனுக்கு பயப்படுங்கள். उसे डरना चाहिए. கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், प्यारे प्रभु ने बताया है நமக்கு மேல் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும். हमारे ऊपर कौन है करके उसे डरना चाहिए. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பயந்து வாழ வேண்டும். हमारे बच्चे हमें देख करके हमें डरना चाहिए. மனைவி தெய்வீக பயத்தோடு புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். पत्नी जो है पति से भाई मान करके प्रभु का इच्छाओं के उस आज्ञाओं के मुताबिक चलना चाहिए. குடும்பமாகிய நாம் அனைவருமே இயேசுவுக்கு பயந்து வாழ வேண்டும். सारे परिवार हमारे ऊपर प्यारे प्रभु यीशु मसीह है करके उनसे डर मानना चाहिए. உலக பிரகாரமாக நாம் வேலை செய்கிற பொழுது, उस संसारिक रीति में अगर हम काम करते हैं तो நம்முடைய மேல் அதிகாரிகளுக்கு நாம் பயந்துதான் வாழ வேண்டும். हमारे ऊपर अगर कोई अधिकारी है उसे देख करके हमें डरना चाहिए. இவரின் மேல் அதிகாரம் செலுத்துகிறாரே, ये तो मेरे ऊपर तो अधिकार लिए हुआ है. இவர் என்னை திட்டுகிறாரே, ये तो मेरे विरोध में कुछ गलत बातें बोलते हैं. நான் இவரை எதிர்ப்பேன் என்று நாம் செய்யக்கூடாது. उनका सामना नहीं करना चाहिए हमें. அது தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிரானது. ये प्रभु ने जो बताया वो उस आज्ञा के विरोध का काम है. இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु कहते हैं எவனுக்கு பயப்பட வேண்டுமோ அவனுக்கு பயப்படுங்கள். जिससे डरना चाहिए उससे डरना जरूरी है. மேல் அதிகாரிகள் நம்மை கஷ்டப்படுத்தினால், हमारे ऊपर का जो अधिकारी हैं वो अगर हमें कुछ परेशानियां देते हैं तो தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रभु के सम्मुख में हमें प्रार्थना करना चाहिए. தாங்குவதற்கு அவர் புதிய பலனை நமக்கு தருவார். अब वो जो है हमें उससे सफल होने के लिए वो अपने सामर्थ्य को हमारे बीच में उंडेलेगा. ஆனால் நம் அதிகாரத்தை எதிர்க்க கூடாது. लेकिन उस अधिकार का सामना नहीं करना चाहिए. இதிலே ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात को हमें इस बात पे समझना चाहिए. இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. आकाश और इस पृथ्वी में मेरे लिए अधिकार दिया हुआ है. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் என்று சொன்னார். इसलिए तुम जाकर के सारे लोगों के सुसमाचार प्रचार करो. இந்த காரியத்துல எந்த மனிதனுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டிய பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसके वजह से हमें किसी को देकर के हमें डरना नहीं चाहिए. இயேசுவுக்கு மட்டுமே கீழ்ப்படிந்து பயப்பட வேண்டும். यीशु मसीह का उस आज्ञा को हमें पालन करना चाहिए. அவர் சொல்லி இருக்கிறார், उसने कहा है சுவிசேஷத்தை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். सुसमाचार को तुम्हें प्रचार करना चाहिए. யாரும் உங்களை தடுக்க முடியாது. कोई भी तुम्हें रुकावट नहीं कर सकता. காரணம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் இயேசுவாகிய எனக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि आकाश और इस पृथ्वी में यीशु में जो हूं मेरे लिए दिया गया है अधिकार. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற வேலையை தவிர इस समाचार के प्रचार करने का वो काम को छोड़कर மீதமுள்ள அனைத்து காரியங்களுக்குமே सारे जो कामों में இந்த பூமியிலே நமக்கு மேலான ஒரு மனிதன் இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறானோ அவனுக்கு பயந்துதான் கீழ்ப்படிந்துதான் நாம் வாழ வேண்டும். इस पृथ्वी में जो जीता हुआ हमसे अधिकार पाया हुआ कि कोई भी हमारे ऊपर जो व्यक्ति है उनसे भय मानना जरूरी है. இதுதான் தேவனுடைய திட்டமாகும். यही हमारा प्रभु का आज्ञा है. 5 காரியங்களை நான் சொல்லி இருக்கிறேன். 5 बातों को आपके बीच में मैंने बताया है. நாம் பயப்பட வேண்டும். हमें डर मानना चाहिए, भय मानना चाहिए. ஏன்? क्यों? பாயிண்ட் நம்பர் 1, पहला पॉइंट, இயேசு நாம் தகுதியாக வாழாத பட்சத்தில் நம்மை நரகத்திலே தள்ளிவிடுவார். ஆகையால் அவருக்கு பயந்து சரியாக வாழ हम வேண்டும். सही रास्ते में अगर नहीं चलेंगे तो हमें जो है वो नरक में भेजने का अधिकार पाया हुआ है. इसलिए यीशु मसीह से हमें डरना चाहिए. பாயிண்ட் நம்பர் 2, दूसरा पॉइंट, வேறொரு இயேசு, ये दूसरा यीशु, வேறொரு ஆவி, दूसरा आत्मा, வேறொரு சுவிசேஷம். दूसरा सुसमाचार. 3 கொரிந்து சபைக்குள் வந்தபோது ऐसे ये सारे बातें कोरिन्थियों का उस कलीसिया के अंदर आ गया था. பவுல் பயப்பட்டது போல पौलुस ने उन बातों को देख करके डरा. நம்முடைய குடும்பத்திற்குள், हमारे परिवार में, நம்முடைய சபைக்குள் हमारे चर्च में இவைகள் வரும்போது ऐसे बातें आ जाती है तो நாமும் பயத்தோடு அதை புறம்பே தள்ள வேண்டும். हमें भी डर मानकर, भय मानकर उन सारे बातों से हमें भागना चाहिए. பாயிண்ட் நம்பர் 3, पॉइंट नंबर 3,
கர்த்தராகிய இயேசு பட்சபாதமே இல்லாமல் நியாயம் தீர்த்து விடுவார். हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरीके से वो न्याय करने वाला நம்முடைய है. அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவரால் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. हर दिन वो अपनी किताब में अपनी पुस्तक में लिखा हुआ लिखते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं. அதன் அடிப்படையிலே ஒரு நாள் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு விடுவோம். उनके द्वारा हम न्याय करेंगे, हमें वो न्याय करेंगे. அந்த நாளிலே கர்த்தராகிய இயேசுவின் அன்பு மனதுருக்கம் அதெல்லாம் செல்லாது. उन दिनों में उनका अनुग्रह उनका दया सब कुछ काम नहीं करेगा. எழுதப்பட்டவைகளின் அடிப்படையில் அவர் நியாயம் தீர்த்து விடுவார். वो जैसे लिखा हुआ वैसे हमें वो न्याय करने वाला प्रभु है. ஆகையால் இன்றைக்கு அவருக்கு நாம் பயத்தோடு வாழ வேண்டும். इसलिए उन्हें देख करके हमें डरना चाहिए. பாயிண்ட் நம்பர் 4, चौथा पॉइंट, மேலான அதிகாரம் உள்ள அனைவருக்கும் நாம் கீழ்ப்படிந்துதான் ஆக வேண்டும். हमारे ऊपर जो अधिकार पाए हुए हैं उन्हें देख करके हमें डरना चाहिए. பாயிண்ட் நம்பர் 5, पॉइंट नंबर 5, பரிசுத்தத்திலே ஒரு பூரணத்துவத்தை எட்ட வேண்டுமானால் அவருக்கு பயந்துதான் நாம் வாழ வேண்டும். पवित्रता में अगर आगे बढ़ना है तो उसमें उसे देख करके हमें डरना चाहिए. இப்பொழுது நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் என்னை நிரப்புங்க. हे प्रभु, आपका डर मानने का, आपका भय मानने का एक हृदय हमारे अंदर आ जाए. யாவரும் கண்களை மூடுவோம். सब अपने आंखों को बंद करेंगे. இயேசுவே நீர் அன்புள்ளவர்தான். यीशु प्रभु, आप प्रेमी हैं, நீ மனதுருக்கமுள்ளவர்தான். आप दयालु है, உம்மிடத்தில் கிருபை இருக்கத்தான் செய்கிறது. आप में अनुग्रह है. ஆனால் உம்முடைய வருகைக்கு பின்னர் இவைகள் எல்லாம் இருக்காதே. लेकिन आप जब आ जाएंगे दोबारा, उस समय पर ये सारे काम नहीं होगा. அன்றைக்கு நீ நீதியின்படிதானே நியாயம் தீர்ப்பீர். उस समय पर बहुत अच्छी तरीके से आप न्याय करने वाले हो. இதையெல்லாம் அறியாமல் நான் பாவத்தோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறேனே. आज के दिन में तो इन सारे बातों को ना समझकर मैं पाप के साथ जी रहा हूँ. அசுத்தத்திலே நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேனே. गंदे काम में मैं पीड़ित हूँ. சுய புணர்ச்சியிலே நான் விழுந்து கிடக்கிறேனே. गंदे क्रियाएं हमारे अंदर है. உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தருவீராக ஆண்டவரே. तुम्हें भय मानने वाले एक हृदय हमारे अंदर आ जाए प्रभु. வேறொரு இயேசுவால், வேறொரு ஆவியால், வேறொரு சுவிசேஷத்தால், दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा के बारे में ना सोचूं. நாங்களும் எங்கள் குடும்பமும் எங்கள் சபையும் கடுக்கப்பட்டு விடாதபடிக்கு मैं और मेरे परिवार और मेरे चर्च के कोई भी मतलब उसमें पीड़ित ना हो जाएं. பயத்தோடு அவைகளை எதிர்க்கக்கூடிய கிருபை எங்களுக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. एकदम भय के साथ उसमें जीत पाने के लिए स्वर्ग में से अपना अनुग्रह को हमारे बीच में भेजिए प्रभु. எங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நீ எழுதி கொண்டிருக்கிறீரே. हमारे सारे कार्यों को, कामों को आप अपना पुस्तक में लिखते हुए जा रहे हो. ஆகையால் தேவ பயத்தோடு வாழ எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. हे प्रभु, आपका भय मानने का एक हृदय हमारे अंदर आ जाए. இன்றைக்கு இந்த டெல்லி சபை மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கிருபை நீ தருவீராக. आज के दिन में भी इस दिल्ली शहर में ये जो कलीसिया के सारे सदस्य हैं, आप उनके बीच में अपने आत्मा को उंडेलिए प्रभु. இந்த இன்டர்நெட்ல யூடியூப்ல இந்த வார்த்தையை கேட்கிற பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவ பரிசுத்தத்தை தருவீராக. ये यूट्यूब के द्वारा ये जो वचन को सुन रहे हैं, एक एकों के बीच में अपने अनुग्रह को उंडेलिए प्रभु. ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் உம்முடைய கிருபை என்னை தொடுவதாக. हे प्रभु, आपका अनुग्रह मुझे छूने करके जो कोई भी प्रार्थना करते हैं, என் வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல மாற்றத்தை தருவீராக. मेरे जीवन में एक बदलावट होना है करके जो चाहते हैं, பரிசுத்த வாழ்வை எனக்கு தருவீராக. पवित्रता का जीवन में जीने के लिए अनुग्रह करे करके जो प्रार्थना करते हैं, என்னுடைய பாவங்களை உம்முடைய புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறீரே அதை அழித்து நீர் மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हे प्रभु, आपके पुस्तक में जो लिखता हुआ है वो सारे मतलब उनमें एक बदलावट आ जाए. हमारे जीवन में बदलावट आप दीजिए राजा. இனிமேல் பரிசுத்தமாய் வாழக்கூடிய கிருபையினால் எங்களை நிரப்பும். ये सारे लोग पवित्रता में जीने के लिए आप अनुग्रह कीजिए राजा. மரணமோ உம்முடைய வருகையோ எது முந்தி வந்தாலும் अब हमारे मृत्यु या तो आपका दोबारा आने का वो आगमन, उसमें உம்முடைய ராஜ்யத்தை இவர்கள் பெறத்தக்கதாக இவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். यहाँ पर रहता हुआ एक एक भाई और बहन आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए आप अनुग्रह कीजिए राजा. இந்த ஜெபத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற சகல மக்களின் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இயேசுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. ये प्रार्थना में जो हमारे साथ जो प्रार्थना करते हैं, सारे भाई और बहनों का आत्मा और सब कुछ आपके सम्मुख में सौंपते प्रार्थना करते हैं. கர்த்தர் இப்படி செய்கிறபடியினால் கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம். हे प्यारे प्रभु, आप ऐसे करने वाले हो, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं. ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. ये तीनों दिन प्रभु की वचन को आपके बीच में लेके आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया है. और प्यारे भाई आइसक नील दिनकरन और जो यहाँ पे जो टीम है, सब मिल करके आपको
परमेश्वर की उस वचन को लेके आने में प्रभु ने अनुग्रह किया है। इसके योग्य नहीं है। अब अपने बारे में जानते हैं, आजकल का जो स्थिति है उसके बारे में भी आप भी जानते हो। हम चाहते हैं कि आप सभी में अब आगे बढ़ें, पवित्रता में आगे बढ़ें। प्रभु जो चाहते हैं वो आपके जीवन में आ जाए। हम चाहते हैं सेवा में, चर्च में, कार्य में, सब में आगे बढ़ने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये 3 दिन का ये जो मीटिंग है इसमें हिंदी में बोलता हुआ कुछ अगर कमी है, कुछ अगर गलत है तो मुझे क्षमा करना। प्रभु आपको सभी में आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु, इस सच्चे समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्यारे भाई बहन जो कोई भी मेरे साथ मिल करके आपके पास इस प्रार्थना को लेते हैं, प्रभु उन्हें आशीष कर, उन्हें आशीष कर, उन्हें आशीष कर। आप ऐसे कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद और तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। ஒரு நல்ல செய்தியை நாம் கேட்டோம். और एक बहुत अच्छी प्रचार को हमने सुना। எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை கூர்ந்து கவனித்திருப்பீர்களோ, நிச்சயம் கர்த்தர் உங்கள் உள்ளத்திலே கிரியை செய்வார் என்று சொல்லி நான் और நம்புகிறேன். कितने लोगों ने ध्यान से इस वचन को सुना तो अवश्य परमेश्वर आपके बीच में क्रिया को करेगा। சபைக்கு வந்ததான ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்தி என்று நான் சொல்லுவேன். ये कलीसिया के लिए भविष्यवाणी के रूप पर ये वचन आया है। எத்தனையோ சுவிசேஷ கூட்டங்களிலும் கூட நாம் செய்திகளை பயப்படாதிருங்கள், कितने भी हम वहां पर बड़ी बड़ी झुंड के साथ प्रचार भी करेंगे, मत डरिए करके बोलते हैं। அதன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தை பயப்படுங்கள். और ये कुछ अलग बात है, डरिए करके बोलते हैं। நேற்றைய முந்தின தினத்திலே பார்க்கப்படும் பொழுது कल के जो दिन में देखा जाए तो கவலைப்படுங்கள் என்று அன்பு சகோதரன் வாயிலாக தேவ வார்த்தை கேட்டோம். और चिंता हो ये करके वहां पर बताया था। இப்பொழுதும் பயப்படுங்கள் என்ற வார்த்தை, और आज भी कहते हैं डरिए करके। இது எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. ये मुझे आशीष के रूप में रहा। காரணம் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் உரித்ததான வார்த்தையாய் வெளிப்படும். क्योंकि परमेश्वर का भविष्यवाणी के रूप में जो भी आता है वो हर एक एक जने के लिए होता है। 5 காரியத்தை குறித்து சொன்னார். हमने 5 बातों को वहां पर उन्होंने बताया। தேவனுக்கு பயந்து வாழ வேண்டும். परमेश्वर को डर के साथ रहना होगा। அதே வண்ணமாக और उसी समय पर இரண்டாவது சபைகளிலே और कलीसिया में வேறொரு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுவது, दूसरा जो यीशु मसीह के बारे में बोलना, பரிசுத்த ஆவியை पवित्र आत्मा को लेकर, அது வேறு வித்தியாசமாய் குறித்து பேசுவது, और एक अलग की बात उन्होंने बताई है। ஆவியை குறித்து और பேசுவது, बहुत प्रकार की आत्मा के बारे में बात किया है। அதே வண்ணமாக और उसी समय पर வேறொரு சுவிசேஷத்தை குறித்து சபையிலே பேசுவது, और कलीसिया में दूसरी प्रकार की सुसमाचार को बोलना। இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நாம் புறம்பே தள்ள வேண்டும். ऐसे बातों को हमको अलग करना होगा। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு தேவை. परमेश्वर का जो डर आपके लिए चाहिए जरूर है। மூன்றாவதாக நம்முடைய தேவன் பட்சபாதம் இல்லாத ஒரு और தேவன், हमारा पक्षपात नहीं करने वाला हमारा परमेश्वर है। சரியாய் ஒவ்வொருவருக்கும் நியாயம் செய்கிற और தேவன். कली में एक एक को न्याय करने वाला परमेश्वर है। தேவனுக்கு நாம் பயப்பட उस வேண்டும். परमेश्वर के डर के साथ होना होगा। நான்காவதாக और चौथा, நமக்கு மேலா இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு நாம் பயந்து நடக்க और வேண்டும். हमसे जो अधिकार जो ऊपर होते हैं उनसे भी डरना होगा। பரிசுத்தத்திலே வளர पवित्रता के साथ बढ़ने के लिए நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பயந்து தான் ஆகணும். हम यीशु के लिए डर के साथ ही होना होगा। 5 காரியத்தை 5 பாயிண்ட்ஸ் மிக அருமையான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் என்று நான் और சொல்லுவேன். ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा बात है, ये पॉइंट जो बता रखा है। எனவே இது யூடியூப்ல தான் இருக்கும். और ये यूट्यूब पे ही रहेगा। ஒருவேளை இன்றைக்கு சரியாக கேட்க முடியாதவர்கள் और अभी आपने ढंग से नहीं देखा होगा तो भी தொடர்ந்து இதை போட்டு பாருங்கள். அதேவருடைய நன்மையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்று दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। நாம் ஜெபம் செய்வோம். हम प्रार्थना को அன்பின் करेंगे। தகப்பனே, இந்த நாட்களிலும் கூட நீ பேசின இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन में एक बहुत अच्छी वचन को जो आपने दिया प्रभु, आपके लिए धन्यवाद தேவனுக்கு करते हैं। பயப்படுங்கள், परमेश्वर से डरिए, பயப்படுங்கள் डरिए। என்று ஒரு 5 விதமான காரியத்தை குறித்து நாங்கள் 5 சிந்தித்தோம். प्रकार की चीजों को परमेश्वर ने बताया है। நிச்சயம் இது ஒவ்வொரு சபைக்கும் அல்லது சபை விசுவாசிகளுக்கும் பயனுள்ளதாய் அமையும் என்று சொல்லி நாங்கள் और நம்புகிறோம். अवश्य हर एक कलीसिया के बंदों को एक एक को परमेश्वर उनको उन्हीं के लिए वचन हो सकता है। ஆவியானவர் தாமே சபைக்கு கொடுக்க வேண்டிய வார்த்தை நீர் அனுப்பினபடியால் நமக்கு और ஸ்தோத்திரம். कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ही इस बातों को दिया। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं। இந்த 3 நாட்களிலே எங்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்ததான ஐசக் நீல் தினகரன் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும்
நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். और हमारे 3 दिन में मिलकर परमेश्वर वो हमारे पासवान जो आइजक नील दिनकर के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी परमेश्वर उनको आशीष करने के लिए, தொடர்ந்து அவரையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதித்து இன்னும் பல வெளிப்பாடுகளை கொடுத்து அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் வணைந்தார். और उनकी सेवा को और उनकी कितने भी परमेश्वर जहां पर भी उनकी सेवा करे, परमेश्वर बढ़ोतरी के साथ आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करेंगे. வண்ணமாய் உடன் இருந்ததான அன்பு சகோதரன் கிங்ஸ்லி அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தாரை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். और उनके साथ ब्रदर किंग्सली उनके और उनके परिवार के लिए भी आशीष करते हैं. பகுதி நேர ஊழியமாய் செய்தாலும் கூட தேவரே நீ பேசின அவர் மூலமாய் பேசின அந்த நல்ல வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். पार्ट टाइम सेवा कर सकते हैं, उसके बाद भी बावजूद भी परमेश्वर के उन्होंने बात को बताया, प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं. பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் வணைந்து நீர் எடுத்து और உபயோகப்படுத்தும். बहुत लोगों को उस वचन में परमेश्वर वेद में समझा कर और परमेश्वर क्रिया में बदले. परमेश्वर நாட்களில் எங்களுடைய வார்த்தைக்கு இணங்கி அவர் தேவனுடைய ஊழியத்தை நமக்காக செய்தமைக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். அவருடைய சரீரத்திற்கும் தேவன் நல்ல சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை प्रभु தந்தார். यीशु मसीह के नाम हमने उनको बोलकर तुरंत ही उन्होंने हाँ बोलकर परमेश्वर उनको आशीष दिया. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार को आशीष देते और परमेश्वर उनके शरीर में भी कोई भी दुर्बलता ना आने पाए. परमेश्वर தொடர்ந்து உம்முடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்கிறவர்களாய் மாற்றும். और आपकी इच्छा को करने वाले बने. परमेश्वर இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आशीष देके प्राप्त करते हैं. आमेन. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पवित्र आत्मा का सारा सहयोग, பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தம் सारे पवित्र लोगों के साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டிலே परमेश्वर के आने तक रहने पाए. आमेन. आमेन.